BUET Institute of Energy and New Development এবং GreenTech Foundation Bangladesh যৌথভাবে আজকের রাউন্ডটেবল ডিসকাশন আমরা আয়োজন করেছি। টপিকটি আমরা সিলেক্ট করেছি আসলে এই মুহূর্তে যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এবং এনার্জি সিকিউরিটি আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে আমরা মনে করি, শুধু বাংলাদেশের জন্য নয় সারা ওয়ার্ল্ডের জন্য। সেই বিবেচনায় আমরা এনার্জি সিকিউরিটির ক্ষেত্রে রিনিউয়েবল এনার্জির যে ভূমিকা এবং সেই রিনিউয়েবল এনার্জির মাধ্যমে যে এনার্জি সিকিউরিটিকে আসলে কনফার্ম করা যায় এবং এনার্জি সিকিউরিটি না সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে যেটা কি বড় রোল প্লে করবে সেই বিষয়ে আমরা আসলে আজকে ডিসকাশনের মাধ্যমে আমাদের এক্সপার্ট যারা আছেন তাদের ডিসকাশনে আমরা জানার চেষ্টা করবো কিভাবে সেটা করবো। তো শুরুতে আমরা ছোট্ট একটি ডকুমেন্টারি দেখবো যেটা বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের মিনিস্ট্রি অফ এনার্জি থেকে ডেভেলপ করা, যেখানে আসলে আমাদের পুরো এনার্জি সেক্টরের সম্পর্কে একটা মোটামুটি আইডিয়া দেওয়া আছে এবং সেখানে রিনিউয়েবল এনার্জি কন্ট্রিবিউশনটাও আসলে হাইলাইট করা হয়েছে। আমরা একটু ভিডিওটা দেখে তারপর আবার ফিরে আসছি। Father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, applied his farsightedness to establish a future energy safety platform by purchasing a gas field from Shell Oil Company on 9th August 1975. This day is being celebrated as National Energy Safety Day every year. The economy of Bangladesh is growing fast under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. She announced her mission to transform Bangladesh into a developed country by 2041. The Honorable Prime Minister has given highest priority on power and energy. She not only targeted to ensure energy security but also envisioned sustainable development by increasing renewable energy share in the national energy mix. At the 9th Annual International Conference on Sustainable Development held on 20th September 2021 at the United Nations, New York, Honorable Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina proclaimed, Bangladesh is the pioneer in climate change adaptation and mitigation efforts. We have recently submitted an ambitious and updated NDC. We have adopted the Mujib Climate Prosperity Plan, focusing on green growth, resilient infrastructure, and renewable energy. The UN-sponsored Sustainable Development Solutions Network has conferred Prime Minister Sheikh Hasina with SDG Progress Award for steady course of Bangladesh in responding to the universal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure peace and prosperity for all. Honorable Prime Minister accepted the award, dedicating it to the people of Bangladesh. According to the Renewable Energy Database, installed capacity of renewable energy is 776 megawatts till date, where solar has occupied the largest share of 69.8%. Around 6 million solar home system (SHS) have already been set up that meets the basic electricity needs of more than 20 million people, which is larger than the population of Sweden, Denmark, and Finland combined. The international community recognizes Bangladesh's SHSs as the largest and fastest growing solar power dissemination program in the world. Encouraged by the success of solar home systems, government has initiated a number of programs like solar irrigation, solar mini microgrid, solar park, rooftop solar, solar drinking water system, solar street light, net metered rooftop solar, and so on, to promote and foster the renewable energy development in Bangladesh. A dedicated policy on renewable energy was adopted in 2008, which is now under revision by SREDA. Country's biggest solar park of 50 megawatts capacity has been installed in Mymensingh. So far, 7 solar parks have been set up across the country with a total capacity of 130 megawatts. The government has formulated net metering guidelines 2018 with the aim of connecting the electricity generated in the rooftop solar system to the distribution grid through net energy meter. So far, 1,580 rooftop solar including net metering system has been installed with a total capacity of 75 megawatt peak.
The largest rooftop solar system with a capacity of 20 megawatt peak has been installed in Korean EPZ, Chattogram. More than 2,000 solar irrigation pumps have been installed across the country with a combined capacity of around 45 megawatt. SHREDA formulated grid integration guidelines for solar irrigation pumps 2020, allowing surplus energy generated by the system to feed into the grid, thereby increasing economic viability. Bangladesh has done piloting of its first floating solar PV of 10 kilowatt peak capacity atop Mongla Port Municipality water treatment reservoir. Initiative has been taken to implement a 50 megawatt floating solar power plant at 2 pit lakes of Boropukuria Coal Mining Company Limited, Dinajpur. In remote areas of the country where grid expansion is costly and difficult, the government has installed 27 solar mini-grids with a combined capacity of around 6 megawatt. National Solar Help Desk for providing information to stakeholders. SHREDA has developed a national database of renewable energy to collect and collate renewable energy data and a database of renewable energy stakeholder with detailed information of the stakeholders. Wind energy is the second most promising renewable energy source for Bangladesh after solar. To date, 5 wind power projects with an aggregated capacity of 245 megawatts is under implementation. Site-specific wind data collection venture and feasibility study has been started by government both for onshore and offshore wind power projects. The number of biogas system reaches close to 100,000. Around 1 megawatt of electricity is being generated from biogas plants. The country's combined capacity for power generation crossed the 20,000 megawatt mark in September 2020. Bangladesh has a target of generating 40,000 megawatt by 2030 and 60,000 megawatt by 2041. To achieve the ambitious target of generating 10% renewable energy of total generation, Bangladesh government needs huge investment from private sector to bring 100% population under clean and affordable electricity access. So please join us to ensure future energy security for the next generation. Thank you for watching. আমরা ইনফ্যাক্ট আজকে যে ইউনিয়ন স্পিচ আমরা শুনবো আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের এনার্জি বিষয়ে একজন এক্সপার্ট এবং ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি বুয়েটের সম্মানিত প্রফেসর প্রাক্তন প্রফেসর এবং বর্তমানে এনার্জি বিষয়ে আসলে বিশেষ করে হিসাবে যিনি বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি ক্ষেত্রে রোল প্লে করে যাচ্ছেন আমাদের সমাজে ডক্টর ফিরাজ স্যারকে বিনীত অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। আমার প্রেজেন্টেশনটা আপলোড আমি আরম্ভ করি। মূলত আমি বাংলাদেশ কনটেক্সটে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টে যেসব কাজ হচ্ছে সেটা তুলে ধরেছি এবং সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টের মানে এনার্জি আর সাস্টেইনেবল এনার্জি বলতে আমরা যেটা বুঝাই সেটা মধ্যে একটা বড় অংশ কিন্তু এনার্জি এফিশিয়েন্সি। এনার্জি এফিশিয়েন্সি কারণ আমরা জানি যে কম্পেয়ার টু ফসিল ফিউল renewable energy is is dispersed. Okay. So, and it's at the moment at least is more expensive compared to certain types of energy. So why should we waste? I mean, we have developed the culture of wasting energy somehow. You know, we've done it because it was cheap, but it's becoming more expensive. And if we are going to use renewable energy, then why will we waste? You know, we want to be as efficient as possible, and hence the energy efficiency. So energy efficiency and renewable energy go hand in hand.
I mean, those people who are developing, let's say, solar home systems and all, they found that when the LED lighting came in, it became much easier for promoting sort of renewable energy or solar energy, because let's say even a 20-watt, 20-watt system could deliver some sort of useful service. So having said that, I'm beginning my presentation also, like in the Bangladesh context, and the climate change issues. ওই জিনিসটা যেটা হয়েছে যে again energy efficiency and renewable energy application go hand in hand with climate change mitigation, greenhouse gas mitigation. And since I've worked on that a lot, I've also brought that in. So it's so sustainable energy Bangladesh. Please, the next slide. Okay, so first topic is primary energy, power, electricity. Next, please. Okay, this shows the total energy consumption in Bangladesh from 1990 to 2019, and according to the fuels that we use. Okay, so there's a coal at the bottom, the natural gas, hydro. You can't see it because it's so small, and then there's biomass and oil. And solar wind, I'm using English, which is okay. That's it. Solar wind at the top. Again, you can't see that. দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, মানে আমরা যদি এই চিত্রটা দেখি, একদম ডান দিকে যদি চলে আসি 2019 সালে, হ্যাঁ, তাহলে লাল দেখা যাচ্ছে, দেন গ্রিন দেখা যাচ্ছে, ব্লু দেখা যাচ্ছে, আর উপরে একটা ব্রাউনিশ দেখা যাচ্ছে। 1 2 3 4 অন্যগুলো আছে কিন্তু, হ্যাঁ, যে হাইড্রো আছে, বাট এত স্মল যেখানে দেখা যাচ্ছে না, আর সোলার উইন্ড ওইটাও এত স্মল যে দেখা যাচ্ছে না। সো when we come to energy, okay, and we can see that আমাদের আমি যদি হাইড্রো, সোলার, উইন্ড সবগুলোকে মিলে রিনিউয়েবল এনার্জি বলি, the application is very 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 big, very rare. খুব কম দেশই আছে ওয়ার্ল্ডে এখন যে যাদের রিনিউয়েবল এনার্জি অ্যাপ্লিকেশন এত কম আমাদের যে চিত্র। So we really need to scale this up and improve this as well. So this is the situation in Bangladesh from 1990 to 1990. As you can well see that 2005 এর পরে একটা ভালো গ্রোথ আমাদের, আমি যদি লাইন টানি কয়েকটা দেখবো যে ওখান থেকে একটা টেক অফ হয়েছে। আমরা অনেক এনার্জি কনজাম্পশন আমরা বাড়িয়েছি, কিন্তু আমরা রিনিউয়েবল এনার্জি আনতে পারি। আচ্ছা, নেক্সট প্লিজ। ওকে, এটা অত ডিটেল এখানে দেখার দরকার নেই, জাস্ট অলরেডি বলাও হয়েছে ওই ইয়েতে ওই ভিডিওটা। পাওয়ার ক্যাপাসিটি। সো পাওয়ার ক্যাপাসিটি বাংলাদেশে এখন গ্রিডে, ওকে, গ্রিডে 22,031। এটা অবশ্য ইয়ে ছিল এক বছর আগে, এখন একটু বেড়েছে, 400 মতো বেড়েছে। আর জেনারেশন যেমন 80,000। সো দেয়ার আর টু ফিগার্স টু কিপ ইন মাইন্ড। One is 20,000 megawatt, Bangladesh grid, 20,400. আমাদের in megawatt hour, the amount of generation electricity is 80,000. So 20,000, 22,000 and 80,000. And here is the renewables are there, but again the slices are so small that I mean it's there, but I can't even say that look at that slice or something like that. Next, please. Okay, now. This will give you an idea of the change in the types of fuel used for power generation from 2010 to 2020. So the last 10 years, what has happened? Okay, so natural gas, it was 83% of the power used to be generated under the natural gas থেকে। এটা এখন কমায় আমরা 54% এনেছি, but that's a very good thing because আমাদের দরকার ছিল। We know that আমরা too much dependent ছিলাম, okay? But unfortunately, why this is not what we expected is that it has come by increasing oil, right? Okay, ঠিক না? That shouldn't have been, because oil is too expensive for power generation, okay? In emergency situation or for peaking load, you can use that, but you don't use it for base load power. So আমরা ঠিক দিকে গেছি যে ন্যাচারাল গ্যাসের উপরে ডিপেন্ডেন্সি, মানে 83 থাকলে তো আজকে আমাদের তো কিছুই করতে পারতাম না, we would be lost completely, but আমরা 54 এ এসেছি, but ওইটা
আর কোল অল্প একটু বেড়েছে, এগেন একটাই শুধু পায়রাতে একটা কোল ফায়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট এসেছে, হ্যাঁ। সো উই নিড মোর এন্ড ইজ কামিং, আমাদের গভর্নমেন্ট has said told us that it's coming. অয়েল অনেক বেড়ে গেছে, বাট এটা আবার কমে যাবে, বিকজ we've been trying to get rid of oil, but পারছি না আমরা, বিকজ অন্যান্য import is a very good thing, 5.7%, nuclear এখন আসে নাই, আর renewables, this is the interesting thing, it has decreased. বিকজ আমাদের তো আগে একটা ছিল 230 মেগাওয়াটের একটা হাইড্রো প্ল্যান্ট, ঠিক না, তার মধ্যে কয়েকশো মেগাওয়াটের আমাদের রিনিউয়েবল এসেছে, হ্যাঁ। তো এবং অন্যদিকে তো অনেক বেড়ে গেছে, 22,000 মেগাওয়াট। তো পার্সেন্টেজ করলে তো সো ইটস ভেরি রেয়ার, আমাদের ওয়ান অফ দোজ unusual countries যে 2010 এর পরে when all the awareness of clean energy, renewable energy আসার সত্ত্বেও আমরা আমাদের রিনিউয়েবলস 4% থেকে কমে 1.3% হয়ে গেছে। ওকে, সো রিয়েলি আমাদের রিনিউয়েবলস we are really lagging behind. Next please. Next. Sorry, আমি করতে পারি, হ্যাঁ। Okay, so next section I'm going to the renewable energy status, potential and applications. Okay, fine. This is straight from Strata. This is the latest one. The video which was there is a bit old, so you need to update those figures. Right now, according to Strata's figures, renewable energy installed capacity 893 megawatt. Okay, and but on grid, if you look at on grid, which is really what is important nowadays, is 308 megawatt of solar on grid. Okay, this really needs to go up. অনেক বেশি বাড়ানো দরকার। আর off grid actually is very unfortunate. Off grid, the solar home systems, a lot of them are not being used anymore because we've achieved 100% electrification. So I don't really know. Maybe practical action, he can tell us how much of this the solar home systems are still being used. হ্যাঁ, ওগুলো কতগুলো ইউজ হচ্ছে আমার ধারণা 50%-এর বেশি না, হ্যাঁ, আরো কমও হতে পারে আর কি। But anyways, আমাদের এটা হলো আমাদের latest achievements according to the Strata website. Okay, there are other technologies, of course, renewable energy, solar বললে ঠিক হবে না। Other technology in solar also, the solar irrigation about 49 megawatt peak, rooftop about 39 megawatt, and net metering is about 45. Rooftopটা হচ্ছে net metering এর আগে যেগুলো ছিল সেগুলা, আর net metering এর 45 is really going up. Net metering is really working. People are responding, and with the price of electricity and the shortage that is there, I think this will really take off now. Mini grid at about 6 megawatt. Biogas large projects 8.99 megawatt, but I think practical action, they will be able to tell us exactly what position, I think, because they are one of the leading players in this game. Biomass to electricity active project 0.4 megawatt. Our solar home system about 6 million is there, but maybe it won't be required at all. One of the best documents on renewable energy data and work is been done by this project, recommendation for a renewable energy implementation action plan for Bangladesh, scaling up renewable energy, SURE. Okay, I've taken some information from this, so that's what I'm showing. This is a very good reference if you want to read it. It'll give you a very good idea of it. It's now already probably a couple of years old. Okay, আমার কাছে everything is at the end, finances or financial or economic cost. Okay, at what price can we get electricity? So that's the crux of the matter. Okay, at the end of the day, কেন হয় নাই? হয় নাই কারণ হচ্ছে একটা হলো মাইন্ডসেট যে আমাদের পলিসি মেকাররা অত কুইকলি এটাতে রেসপন্ড করেনি। The other thing is that for whatever reason, renewable energy applications in Bangladesh was expensive. Okay, so this gives you an idea of what are the sort of prices that we are working in. Okay, right now, as I understand, if you go take a unsolicited do unsolicited PPA with thing, I think they will offer you about what, 8-9 cents per kilowatt hour. Does anybody know? And how much would the government give? As far as I know, they will give you not more than 10 cents for sure. Okay. Now, this is when they did this work, they calculated the solar PV, okay, 27.5 megawatt project,
আমাদের 11 টাকা 24 পয়সা per kilowatt hour. Okay, and wind 50 megawatt IPP, which is এখন now being built, is 11 টাকা ওরা দেখাচ্ছে. But they in this study they mentioned 3 major difficulties. একটা হচ্ছে the it's a risk, the risk capital though. So one of the main problems is of course land. We all know that. Okay, but they also said that transmission lines, like in Bangladesh, they insist that you will have to build the transmission lines. Okay, and then also they said that this is a new market in Bangladesh, renewable energy. So market are mature, as more and more come, the prices will drop. It has dropped. I will show you later. But it's interesting to know that in Bangladesh, if furnace oil, they are generating electricity using furnace oil at 14 taka per kilowatt hour, and high speed diesel IPP is 42 taka and HSD is 22 taka. Okay, so you can see the kind of prices that Bangladesh government is paying to generate electricity is very high. But you see, as soon as you go and tell them that you are generating electricity using oil, so why won't you buy renewable energy from me at a much sort of a lower price? What they will say is that the oil-fired power plants are temporary. We're going to get rid of them. At this point, we don't want expensive electricity into the grid. Okay, but in this crisis, we have seen what things happen or not. But the contract with a renewable energy operator would be 20 to 30 years maybe. Okay, so they are hesitant with that. I think that mindset is changing now, and I think we will see more of that. So this is the point of discussion that we can have after I finish and after the presentation from Dr. Lutfur. Now, what are the sort of prices cost that investment in Bangladesh for, let's say, solar utility scale project? Now, as you can see, the lowest in the world is India. $618 USD per kilowatt. That is the cost. And of course, the United States is very, very high. But Indonesia is also very high, $1,158 per kilowatt. If you set up a, let's say, utility scale project in Indonesia, it will be. And they have calculated in Bangladesh that it is also around that, 1,150 per kilowatt. So that's very, very expensive. So again, they mentioned the same reasons why it is expensive to build. You see, most of these costs for other countries, they don't include the transmission line. What they have mentioned is that usually the benchmarks, the benchmarks do not include the transmission line. So if you add the transmission line, the cost goes up. So that's one thing that Bangladesh government, policymakers should look at if they want to sort of increase the sort of intake of renewable energy, especially solar. They would have to sort of have more extensive transmission lines all over the country, so that this can come in cheaply. So that's an important thing. But it's still within this range in the sense that it's not higher than what is in the United States. So these are very important things that when we want to do renewable energy application in Bangladesh and convince the government to buy that electricity. Okay. এখানে আমি যেটা দেখাবার চেষ্টা করেছি সেটা হচ্ছে যে how over the years আমাদের গভর্নমেন্টের সাথে যে PPA হচ্ছে এগুলো কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। ওকে, সান এডিশন এনার্জির সাথে 200 মেগাওয়াটের এটা হয়নি, বাট দ্যাট ওয়াজ দ্য কন্ট্রাক্ট, সাইন কন্ট্রাক্ট 16.5 per kilowatt hour. Bangladesh government offered. They couldn't build it because it was such a large project in those days, but that was okay. 16.5 was the highest. And then after a few years, it became 14 cents, and then 13 cents. Okay. Right now, with a year back, I know a company, I'm working with them. They have signed a contract where they have 10 to 11 cents per kilowatt hour. And my sense is that the future PPA in Bangladesh, they will not offer more than 8 to 9 cents per kilowatt hour, where already the dollar has become 100 taka. Okay, so 8 to 9 cents means 8 taka থেকে 9 taka. 8 taka থেকে 9 taka renewable energy is very good, because
এখন যেটা ইয়ে আসছে যে পায়রা থেকে ওরা তো 8 টাকা 9 টাকায় চার্জ করছে, ঠিক না? So 8 টাকা 9 টাকায় আমি যদি, which is of course much more expensive than around the world. India 3 টাকা 3 rupees. Okay, of course ওখানে অনেক সাবসিডির মতো আছে, land and but still আমরা যদি বাংলাদেশে already the price has come down to the level that it is 8 to 9 cents per kilowatt hour. So that's an important point to understand. Utilities they can build. If you give them the land, they can build in Bangladesh at 8 to 9 cents. And the interesting thing is that if you add battery to it, which gives it a 24/7, it becomes dispatchable power, then you just have to kind of double it. Okay, so 8 to 16, 15, 16 cents. তার মানে 15-16 টাকায় আমরা বাংলাদেশে renewable energy পেতে পারি, which can compete with any, at this point, compete with any electricity that we are producing. Now the thing is that we are, I mean, in a normal time, electricity from gas or coal or is around, which are the cheaper options for us, or even import, is around, let's say, not more than 10 taka. Okay, so 10 taka, 15 taka is not bad, it's coming. Okay, so this gap, the parity, the grid parity in Bangladesh still hasn't been reached, but is coming. I mean, I really feel it's coming. As you can see, from 16.5 or 16 cents to 8 cents. Okay, and this is only about 5 to 7 years. This is come down. Okay. Okay. এটা দিন নিচে ও নিচেটা, হ্যাঁ এই তো ওকে ওই স্ক্রিনে যায় না যায়, ও স্ক্রিনে যায় না, স্ক্রিনে দেখা যায়। Okay, that's fine, no problem. All right, so this is a study by USAID NREL where they have showed that in the whole of Bangladesh, not offshore, onshore, the about 30,000 megawatts of wind can be generated. Okay, the only problem is that what they have said is that it includes agricultural land. So that's not really very helpful in that. But I don't know if windmills actually destroy agricultural land. You can have agriculture, right, with windmills. I would argue with solar it's difficult, not possible. But I think windmill is possible. So if we can have agriculture and this development is there. So they have found that 20,000 kilometers square is the wind speed is 5.75 to 7.75. Okay, and 30,000 megawatt can be generated. But this I find is a much more realistic study by a Norwegian company where they have said that if you exclude sort of flood-prone areas, you can get about 624 megawatts of wind. Okay, so whatever that is, right now, the Chinese are building with Chinese funding, a project is ongoing about 60 megawatts. So if that works, then that would actually sort of, violate all the things people said that in Bangladesh, if we cannot have wind. So let us hope that works. Problem with the windmill is that if you put the windmill, you will get electricity anywhere in the world. Problem that is not. Thing is that what is the annual capacity? What is the annual thing? Sometimes there's only 8%. Okay, so you get only, 60 megawatt. You only times 24 into 365. You will get only 8%. Okay, and the average is what, about 20%, 20-25% is average, and that's considered viable. Okay, so that we have to see. So this project which is coming up in Cox's Bazar, it's very good, very important for us to see our really wind potential onshore. No, Monglai হচ্ছে না, Cox's Bazar. এখন তো পেপারে তো রেগুলারলি এটা উঠছে, এটাই। Okay, so that's it. And this is the year 60, এটা আমি নিউজপেপার থেকে নিয়েছি। So 60 megawatt wind power project in Cox's Bazar, 116 year, and as you can see that the Power Development Board এটার জন্য দেবে হচ্ছে 12 cents for 18 years. So that's good. Probably the next will come down to less than 10. And one is Bangladesh situation is now such
that we will not be able to generate electricity using any fuel for less than 10 cents per kilowatt hour. Okay, so wind, this is very good, but the problem with that is these are intermittent sources. Okay, so we still need powers which can be dispatched. So to make any intermittent source dispatchable, we need battery for the term. And as soon as we add the battery, this price tends to kind of go up. Again, the battery prices are coming down, so we will have to see how this works out. Now, there was a study which is very interesting. I don't know if you've come up with this study. They invited me to their program where they want to show that Bangladesh can, by 2050, have 100% renewable fuel. Okay, now it seems like a dream, and at one time I thought it was a complete dream. It can't be, it's not possible. But now seeing the prices that internationally of solar panels, solar projects, and the batteries, and the crisis that we are going through today, I think that it's possible. It's possible. Why? It's possible. They did a study, and I also have my own calculation. They did a study which is, which shows that if you use 4% of Bangladesh's territory, okay, you can have enough energy, okay, with battery and totally dispatchable for 100% renewable in 2050. And they show how many green jobs will be created and everything. So it's a good source. You can go to that. Now the interesting thing is 1%, 4% of territory. So it's really. I did my calculation, and I took the agricultural land in Bangladesh, okay, which is good land, of course. I found that if you use 1% of the Bangladesh's agricultural land, you can generate 60,000 megawatts. Okay, and this is peak electricity, of course. You have to divide it by what, maybe 5 or something like that to make it equivalent to, let's say, a fossil fuel electricity. But 1% of agricultural land in Bangladesh can give you 60,000 megawatts. It's simple, so many kilo megawatt per acre, and it's a calculation. So this is totally hypothetical, of course. Okay? But they have done a study for Bangladesh where they've shown the 4% of Bangladesh territory 100% renewable. There's a group called, you search today, you will get it. Institute for Sustainable Future. UTS or something like that, and plus the group CDP. And this is available in the internet. You can just give 100% electricity, renewable electricity in Bangladesh. It will come up. Okay, so you'll see that. But anyways, these are kind of opens up your mind that yes, renewable energy is possible. So now I go to energy efficiency. How much time should I take? I can carry on. Okay, please warn me. I'll go a story. Now, this is a very interesting study. I've worked all my life or career in energy efficiency, and I really love to see good data. This is a data which was prepared in the JICA project. Okay, and that's the first time in Bangladesh we have prepared a data like this, and that's why I'm showing it. Look at these are load curves. Okay. For 24 hours in the day, okay, and the color, the different colored bands show the consumption of electricity by those things. So that the top one on the top figure is agriculture, and then commercial, and then industry, and then with lights, TV, fan, AC, refrigerator, and residence. So what they have studied, the JICA team, is that if we did nothing, which is called the business as usual, okay, scenario, you would get the curve on the top, okay, in 2030. In 2030, that is Bangladesh's load curve in year. That what they have calculated, okay, that peak. They said that if you do certain energy efficiency measures, various types in all these sectors or devices, you can actually bring it down to 15,000. The same graph, as you can see, the peak over there is 20,000, and you can bring it down to 15,000. So you can decrease the peak and the whole thing really actually by 5,000 megawatts by various energy efficiency measures. Okay, I don't want to discuss that.
but it's very nice sort of portrayal of the situation বাংলাদেশে কি আছে এখন এবং কি হতে পারে, এবং they have collected this data and constructed these graphs. Okay, so এটা খুবই একটা ভালো জিনিস। এটাও একই রকমের একটা জিনিস যে ফ্যান, এসি, টিভি, রেফ্রিজারেটর, লাইটিং, দ্যাটস দ্য প্রজেকশন। হ্যাঁ, আমরা প্রথম যেটা বাম দিকের গ্রাফে যেটা দেখছি যে কিভাবে এগুলো বেড়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ 2015 থেকে 2030 পর্যন্ত, হ্যাঁ কিভাবে বেড়ে যাচ্ছে। এগেইন আমরা যদি এফিশিয়েন্ট ফ্যান ব্যবহার করি, efficient AC ব্যবহার করি, efficient TV ব্যবহার করি, refrigerator, efficient lighting, then we can actually bring down this that thing to that. দেখেন, এবং this is in energy terms, ওটা মেগাওয়াটে ছিল এনার্জি, অ্যাকচুয়াল এনার্জি কত। সো এখানে দেখাচ্ছে যে 50,000 গিগাওয়াট আওয়ার পার ইয়ার এই কয়েকটা জিনিস কনজিউম করবে 2030-এ। হ্যাঁ, এটাতে আমরা যদি এই ডিভাইসেস গুলা আমরা যদি এফিশিয়েন্ট ব্যবহার করি, তাহলে এটা আমরা 38 এর মতো 38,000 gigawatt per hour কামায় আনতে পারি। Again, so these are all very important aspects of sustainable energy. Renewable energy করবো, of course করবো, তার সাথে যদি আমি এটা করি তাহলে আমার তো লোড ওইটা হলো। ওকে, I don't have to work so hard to do 50,000. I can work and give, so আমি renewable energy করছি, it's expensive to an extent, also uses resources. Why will I waste it? ঠিক আছে, আমাদের ওই জিনিসটা আমাদের কালচারে আনতে হবে। And this is the same kind of a thing they have done with building. You know that building আজকাল অনেক energy consume করে, especially also in Bangladesh, because they have started আমরা air conditioning করা আরম্ভ করেছি। ঠিক আগে ছিল না, বাট এয়ার কন্ডিশনিং যখনই করলাম তখন আমাদেরকে ভিতরে যে ঠান্ডাটা যতক্ষণ এইভাবে করে আমরা যেন ভিতরে রাখতে পারি, বাইরের হিটটা যেন কম আসে, তাহলে আমাদের লোড কম হয়ে যাচ্ছে। তো যে উইন্ডোটা কিভাবে দেবো, তারপরে ইনসুলেশন কি দিব, এইসব সব জিনিসপত্র এখানে চলে আসে। বিভিন্ন সেক্টরে তারা দেখাচ্ছে 11% কমানো যায় by these are all studies using sort of Japanese kind of technology and standards actually. So this real work, আর এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরের মধ্যে দেখাচ্ছে। ইন্টারেস্টিং, বাংলাদেশে যে ওই আপনারা হয়তো সবাই জানেন যে টেক্সটাইল এন্ড গার্মেন্ট দেখতে পাচ্ছি আমাদের টোটালের 27% গিয়ে, বাট ইন্টারেস্টিং হলো এখানে একটা দুটো তো ঠিক 1 2 3 4 7টা না 6টা যে সেক্টরের কনজাম্পশন হচ্ছে আবার 50%, আর অন্য সবগুলা কনজাম্পশন হচ্ছে 50%. So there are 6 very important sectors that we can look at for energy efficiency study. আর এই যে অন্যগুলা যেটা আদার্স, এগুলোর মধ্যে এসএমই অন্যান্য অনেক রকম যেগুলো আছে যেগুলো ক্যাটেগরাইজ করা যাচ্ছে না, অর দেয়ার ইন্ডিভিজুয়ালি কোনটা। হ্যাঁ 53% কোন এমিটার ফার্টিলাইজার না, ওটা আমি যদি উপর থেকে আসি, না ওই কোল্ড স্টোরেজের ওই পাতলাটা, ওই যে ওটা দেখায় না, ওই যে ছোট্ট একটা আছে না, ওটা হ্যাঁ মানে 1% এর মতো। 53% কিসের, কোন সেক্টরে স্যার? এটা আদার্স, মানে যেগুলো ক্যাটেগরাইজ করতে পারিনি। হ্যাঁ, ওরা অ্যাকচুয়ালি জাপানিজ কাজ করেছিল, ওরা খুব সারপ্রাইজ হয়েছিল। ওরা বলছে যে আদার্স এত হাইটা হওয়ার কথা, হ্যাঁ ঠিক না, কারণ আমরা মানে কোন সেক্টর যেটা আমরা জানি না, এখানে তো আসার কথা। হ্যাঁ, বাট আমাদের যে এত এসএমই আছে, হ্যাঁ আমাদের এত ছোট ছোট অনেক ইন্ডাস্ট্রি আছে যেগুলো এসএমই, তো আই ডোন্ট নো, এসএমই তো অনেকে বলে 50,000 আছে। হ্যাঁ, যদি কয়েক কিলোওয়াটের লোড হয়, মাল্টিপ্লাই করলে একটা ফিগার চলে আসে। হ্যাঁ, বাট গার্মেন্ট যে বড় হবে সেটা আমরা জানি। হ্যাঁ, আর ওই উপরে কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার তো বড় আমরা জানি, আমাদের বড় কতগুলা ফার্টিলাইজার প্লান্ট আছে। তো এই দুইটা বড় আমরা জানি, আর বাকিগুলা ওই যে বিভিন্ন ধরনের স্টিল, রিরোলিং এটা আছে। হ্যাঁ, তো এই ডেটাটা আপনার যদি সার্চ করেন, মাস্টার প্ল্যান বলে একটা আছে, সেটা ওয়েবসাইটে বাংলাদেশের জন্য ওরা করে দিয়ে গেছে। হ্যাঁ, মাস্টার প্ল্যান EENC মাস্টার প্ল্যান জায়গা করা, ইটস এ ভেরি গুড ডকুমেন্ট। মানে ওর থেকে ভালো ডকুমেন্ট এখন বাংলাদেশে আর নাই। আমরা ফিউচারে হয়তো করলে আমরা নিজেরাই করতে পারবো, বাট দিস ইজ দ্য বেস্ট ডকুমেন্ট। এবং হ্যাঁ 15, এবং সেটা ওইটাকে ধরেই কাজ আগাচ্ছে। সেটা মাস্টার প্ল্যান মাস্টার প্ল্যান আসার আগে
না ওরা কাজ করেছে 12টা 15টা ইয়ে করে দিয়েছে। আচ্ছা এটা থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে ওরা দেখাচ্ছে যে 21% কমানো যায়। ওকে 21% কমানো যায়। কোন কোন সেক্টরে কি গার্মেন্ট টেক্সটাইল এন্ড যেগুলো ওখানে ছিল ওটাকে কোন কমানো দেখাচ্ছে। ওকে সো দিস এনার্জি এফিশিয়েন্সি পার্ট। সো দিস গিভস ইউ আইডিয়া দ্যাট বাংলাদেশে কি এখন হচ্ছে যে আমরা এগুলোকে নিয়ে বাংলাদেশে কিছু কিছু সিডিএম প্রজেক্ট আমরা জানেন যে কার্বন ক্রেডিট প্রজেক্ট করার চেষ্টা করেছি, খুব একটা সাকসেসফুল হয়নি। ওয়ান অফ দ্য রিজন ইজ দ্যাট আমাদের ওই সেন্সে বড় বড় ইয়ে নাই, এনার্জি কনজিউমিং ইন্ডাস্ট্রি নাই আমাদের গুলা। অ্যাকচুয়ালি ছোট লাইক গার্মেন্টস দ্য হোল সেক্টর ইজ বিগ বাট এক একটা তো গার্মেন্টস খুব বেশি বড় না। হ্যাঁ ইউজুয়ালি সিডিএম প্রজেক্ট একটা দুইটা ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে হয়। তো এখানে আমি জাস্ট এখানে স্ন্যাপশট দেখাচ্ছি যে কি কি প্রজেক্ট করা হয়েছিল। একটা হচ্ছে কম্পোস্টিং অফ অর্গানিক ওয়েস্ট ইন ঢাকা 700 টনস পার ডে। আপনি জানেন যে আমাদের যে ওয়েস্ট হয় অর্গানিক ওয়েস্ট এটা যদি আমরা ল্যান্ডফিলে দিয়ে দিই, হ্যাঁ ওখান থেকে মিথেন গ্যাস পাওয়া যায়। and methane is about 24 times worse than carbon dioxide. So ওই যে মিথেন গ্যাসটা যদি আমি ইয়ে করি ক্যাপচার করি and then use it for power generation, even if I burn it, হ্যাঁ আমি I'm preventing greenhouse gas emission. তো এরকম প্রজেক্ট অনেক দেশে বড় বড় করেছে। আমরা একটা করেছিলাম আমরা করেছিলাম যে ইয়ে থেকে এই কারণ বাজার থেকে ওই ওয়েস্ট গুলোকে নিয়ে অর্গানিক ওয়েস্টকে নিয়ে এগুলোকে জৈব সারে কনভার্ট করছি। সো when you do জৈব সার কনভার্সন ওখান থেকে কিন্তু মিথেন হয় না, বিকজ এরোবিক, হ্যাঁ এর ইয়ে থাকে। আর যদি আমরা ওটাকে সবাক স্যার বাংলায় বলে না সবাক আর অবাক, তাই না অ্যানারোবিক হচ্ছে অবাক। হ্যাঁ আর আমরা যদি এটাকে পুঁতে দিই মাটির নিচে, যখন পুঁতে এয়ার এক্সক্লুশন ওই অবস্থায় ওখান থেকে মিথেন বার হয়। হ্যাঁ তো এটাই একটা টেকনিক, ইটস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এন্ড ওয়ান অফ দ্য বিগ সোর্স অফ গ্রিনহাউস গ্যাস। তো ওইটা একটা প্রজেক্ট ছিল ল্যান্ডফিল গ্যাস এক্সট্রাকশন ইউটিলাইজেশন অফ মাতওয়াইল ল্যান্ডফিল সাইট ঢাকা। এটাও একটা প্রজেক্ট ছিল বাট করতে পারিনি বিকজ অনেক সিটি কর্পোরেশন সাথে অনেক ঝগড়াঝাটি হয়ে ওটাকে ইয়ে করতে হয়েছে। তারপরে ইমপ্রুভিং কিলন এফিশিয়েন্সি ইন দ্য ব্রিক মেকিং ইন্ডাস্ট্রি ইন বাংলাদেশ। আমাদের যে সনাতন যে ব্রিক ফিল্ড গুলো আছে, হ্যাঁ ওগুলো এখন নতুন ব্রিক ফিল্ড চলে এসে অটো ব্রিক্স বলে, হ্যাঁ হাইব্রিড হফম্যান কেন বলে, টানেল কেন বলে, এগুলা আর কি ইয়ে। তারপরে সোলার হোম সিস্টেমের একটা সিডিএম প্রজেক্ট ছিল, এখন তো আর হচ্ছে না। তারপরে কম্প্যাক্ট, তখনকার সময় কম্প্যাক্ট প্রোডাকশন সরকার দিয়েছিল একটা, আপনি জানেন। তারপরে এটা লেটেস্ট দুইটা প্রজেক্ট আমাদের ভালো কাজ করছে, ওগুলা সবই আউট। একটা হচ্ছে আপনি জানেন যে তিতাস গ্যাস এবং অন্যান্য ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি এদের হোল সিস্টেম অনেক লিকেজ আছে। এটা খুব ভালো একটা স্টাডি হয়েছে, সেই স্টাডি থেকে ওরা ডিটেক্ট করেছে কতখানি লিক হয় বিভিন্ন ওই যে রাইজার সবখানে, এবং তারা কিছু মেজার্স নিয়েছে যাতে করে এই গ্যাস লিকেজটা বন্ধ হয়। তো এই সিডিএম প্রজেক্টটা ওরা এই তিতাস এবং বাগড়াবাদ অন্য সবগুলাই ওরা করেছে। এটা থেকে একটা ভালো আমরা একটা রেজাল্ট পাচ্ছি, এটা চলমান আছে। আর ইমপ্রুভ কুক স্টোভ, এটা তো অনেকদিন ধরে ওই কি বলে উন্নত চুলার কাজ তো অনেকদিন ধরে চলছে, বাট এখন নাকি হয়েছে, এখন নাকি গ্রামে অনেক জায়গায় উন্নত চুলা দেখা যায়। অনেক আমাদের প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশনের আছে, ওনারা তো এগুলা কাজ করেন, বলবেন আমাদেরকে আরো। হ্যাঁ নাও this is very important একটা message about energy efficiency and Bangladesh consumption. এখন বাংলাদেশে এই কিছুদিন আগে এই খুব গরম যখন পড়েছিল ওই এপ্রিলের দিকে, ওই যে 26শে এপ্রিল দেখতে পাচ্ছেন আমাদের লোডটা 14,716 মেগাওয়াটে চলে গেছিল ঢাকা শহরের লোডটা। এত খুব গরম, দ্যাট ইজ আওয়ার লোড। ওকে the same country, দেখেন আপনি উইন্টারে চলে আসেন 5th January 2022 আমাদের পিক লোডটা কত 9,000। তাহলে আপনাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করছি হোয়াট ডু ইউ থিংক হ্যাজ হ্যাপেন্ড? সেম কান্ট্রি, আমরা সব কিছু করছি, সব ইয়ে আছে, ডিফারেন্স নেই। এসি ফ্যান, আমি এটাকে বলি অন্যভাবে জেনারিক ভাবে কুলিং, রাইট? আর তো কিছু হতে পারে না, আমরা তো সব কিছু করছি। তাহলে থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট দ্যাট উইন্টার আর সামারের মধ্যে আমার কুলিং লোডের তফাৎ কত মেগাওয়াট। আমাদের দেশটা যদি ঠান্ডা থাকতো সারাক্ষণ ওরকমই থাকতো, আমরা এই 9,000 10,000-এ ম্যানেজ করে চলতাম। এই যে লোডটা
think of it এবং এই রিসেন্ট গত 10 বছরে যেটা আমাদের টেন্ডেন্সি হচ্ছে সবখানে এসি অল শপিং মল অল ওকে এইটা আমরা স্টাডি করে জাপানিজরা এটা ভালো ডিটেক্ট করেছে আমি তাদেরকে বলেছি দেখো কনসেন্ট্রেট অন দ্য কুলিং গুলো ওকে তাহলে ইউ উইল বি এবল টু মেক ইট ডেড এবং তারা এই প্রজেক্ট গুলো এখন প্রমোট করছে বাংলাদেশে যে এই অ্যাডভান্স চিলার হ্যাঁ হাই সিওপি চিলার ওকে আমাদের যে নর্মাল যে এগুলা হয় এই এসি টেসি এগুলার আমরা সিওপি কোএফিশিয়েন্ট অফ পারফরম্যান্স যেটা বলি এটা 4 এর উপরে ওঠে না ওকে এবং জাপানিজরা এখন বানাচ্ছে 5-6 একদম স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে কোএফিশিয়েন্ট অফ পারফরম্যান্স এসি বানাচ্ছে আর চিলার বানাচ্ছে তো যত জায়গায় আমাদের এখানে আমরা চিলার ব্যবহার করছি আমরা যদি এই এফিশিয়েন্ট চিলার গুলো ব্যবহার করি হ্যাঁ আমরা অনেক অনেক বেশি সেভ করতে পারি আমরা সবাই জানি যাদের পাশে আমাদের এসি টেসি আছে ওই একটা এসি যা কনস্ট্রাকশন করে ওটার যে লোড অন বাসায় সব কিছু যদি অ্যাডও করেন হ্যাঁ ফ্রিজ টিভি লাইট সব ওটার সমান ঠিক না একটা এসি আর দুইটা থাকলে তো 3 গুণ হয়ে গেল সো we should in Bangladesh if you want to do energy efficiency this is one area যেটা আমাদেরকে we have to look into it এবং আমি মনে করি গভর্নমেন্ট should actually start bringing in laws and regulations এটাকে কন্ট্রোল করে যেন আমাদের ইয়েটা থাকে ওকে আর INDC এর আপডেট আমি যেটা বলেছি যে আমরা বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট কিছু কমিটমেন্ট দিয়েছে যে আমরা নিজেরাই কিছু কার্বন ডাই অক্সাইড এমিশন কমাবো হ্যাঁ তো ওই উপরের লাইনটা হচ্ছে বিজনেস এস ইউজুয়াল ওকে আর তার নিচের ব্লু লাইনটা হচ্ছে যে আমরা নিজেরাই আমাদের কমোডিটি মেট্রো রেল করলাম করলাম একটু হ্যাঁ আমাদের যে পাওয়ার প্ল্যান্ট যেগুলো করছি আমরা আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল পাওয়ার প্ল্যান্ট করছি ওগুলা আর তার নিচেরটা হচ্ছে রেড ওটাতে আমরা বলছি আমাদেরকে যদি সহায়তা করা হয় আর্থিক এন্ড টেকনোলজি দিয়ে তাহলে আমরা আরো বেশি কমাতে পারবো ওকে সো ওইখানে আমরা বলছি প্রথমটা আমরা বলেছি 5% এখানে আমরা বলছি 14% আমরা কমাতে পারবো ওকে আর এখানে এটা সামারি অফ দ্যাট থিং আমি এটা আই এম নট গোইং টু দোজ ডিটেইলস বাট এটা INDC তে আমরা বলেছিলাম প্রথমে তারপরে আমরা কিছুদিন আগে একটা NDC আপডেট করেছি গত বছর অবস্থা আপনি পড়ে দেখতে পারেন ওখানে আমরা আরো এগুলোকে ওখানে বাড়াচ্ছি এবং ওই কি কি ইয়েতে করবো ইলেকট্রিক ভেহিকল থেকে সবই এখানে আসতে পারে এনিথিং দ্যাট তো মোট কথা হচ্ছে যে এখন ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে আমাদেরকে রিনিউয়েবলস এনার্জি এফিশিয়েন্সি এন্ড ক্লিন এনার্জি এগুলোর দিকে যাওয়াটাই ইম্পর্টেন্ট এবং these are the international things which is going on. Thank you very much. Thank you, sir. আসলে খুবই তথ্যবহুল এই ইউনিভার্সিটিস আমরা শুনলাম আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে আজকে আমরা যে টপিকস এর উপরে ডিসকাশন করতে চেয়েছিলাম সেই টপিকস এর একটা বড় খোরাক আসলে স্যারের স্পিচের মাধ্যমে পেয়েছি আমি খুব আনন্দিত যে আমাদের সাথে যারা উপস্থিত আছেন আজকে এখানে প্রত্যেকেই এনার্জি বিষয়ে বেশ পার্ট এবং স্যার যে বিষয়গুলোকে উল্লেখ করেছেন বিশেষ করে এনার্জি এফিসিয়েন্সিটাকে স্যার হাইলাইট করেছেন এবং সেটা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আমার মনে হয় যে অ্যাওয়ারনেসের কোনো বিকল্প নেই তো সেই অ্যাওয়ারনেসের কাজটা আসলে আমরা গ্রিনটেক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ করে যাচ্ছি দীর্ঘ 6 বছর ধরে তো আমরা ভেরি লাকি যে ইনস্টিটিউট অফ এনার্জি সাস্টেইন ডেভেলপমেন্ট BUET তারা রিসেন্টলি যদিও ইনস্টিটিউশন ফর্ম হয়েছে বাট সেন্টার হিসেবে অনেকদিন ধরে কাজ করছেন এবং সেই জায়গাটাতে আমরা যদি আমরা যে কোলাবোরেশন এখন প্রশ্নে গ্রিনটেক ফাউন্ডেশন এবং ইনস্টিটিউট অফ এনার্জি কাজ করার চেষ্টা করছি বা চিন্তা করছি সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় আজকের এই ডিসকাশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে একটা বড় ধরনের আমরা ব্রেকথ্রু করতে পারবো আমি ইনফ্যাক্ট আমার একটা প্রেজেন্টেশন ছিল কিন্তু স্যারের প্রেজেন্টেশন পরে আসলে কোনো প্রেজেন্টেশন দেওয়ার স্কোপ নাই তো আমাদের মানে আমার প্রেজেন্টেশনের মেইন ফোকাসটা ছিল যে আমাদের এই মানে এনার্জি সিকিউরিটি বলি বা এনার্জি এফিসিয়েন্সি বলি এগুলোর জন্য আসলে হিউজ নাম্বার অফ অ্যাওয়ারনেস এবং ইনোভেশন রিসার্চের প্রয়োজন এই জায়গাটাতে আমরা একাডেমিক ইনস্টিটিউশন হিসেবে যে BUET-এর যেরকম একটা রোল আছে আমরা সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন হিসেবে আমাদেরও কিছু দায়িত্ব বা রোল রয়েছে আমরা সেটা জয়েন্টলি যদি করতে পারি ডেফিনেটলি একটা বড় আমরা ইফেক্ট ফেলতে পারবো আমি অবশ্যই অন্য সাইডে নিয়ে আসতে চাই ডিসকাশনটা আমার কয়েকটা পয়েন্ট ভিতরে একটা বিষয় যেটা বলতে চাচ্ছি স্কিল ম্যান পাওয়ার নিয়ে আমরা যখন কথা বলি
আমি যখন ওরিয়ন পাওয়ারের বোথ HFO এবং সোলার বেসড প্ল্যান্ট গুলো করতে গেলাম, তখন দেখলাম অনেক ইন্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ারদেরকে হায়ার করতে। দেন আই জাস্ট ট্রাই টু ইনকোয়ার এবং বললাম আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা কিগুলো পারে না, কেন তাদেরকে এত গ্যাপের স্যালারি এবং রেভলিউশন গ্যাপে আমরা নিয়ে আসছি বা হ্যাঁ সারপ্রাইজ টু নো ইভেন মানে যখন আমি মাত্র 50,000 টাকা করে একটা ইয়াং ইঞ্জিনিয়ার হায়ার করছি বুয়েট পাস করার কথা বলছি এন্ট্রিতে, তখন ওদেরকে আমরা হায়ার করছি 5 লক্ষ। তার মানে আমরা কোথায় যাচ্ছি, কেন এই কাজটা করছি? এই যে ড্রেন আউটটা হয়ে যাচ্ছে শুরুতে, কষ্টটাও কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। এক্স্যাক্টলি কষ্ট চলে যাচ্ছে। আমি তাদেরকে বললাম কান্ট্রি ডু দ্যাট। আই আস্ক দ্য চেয়ারম্যান লেটস ট্রাই টু মাই অফিস রাইট নাও। এবং ওনারা এই কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড এটা বুঝেই কিন্তু ওনাদেরকে হায়ার করে, বিকজ দে আর ইন বিজনেস। যার জন্য আজ পর্যন্ত আমরা আমাদের গার্মেন্টস সেক্টরে হায়ার করে এই সমস্ত হাইসান ইঞ্জিনিয়ার্স এবং এক্সপার্টিস গুলো নিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছি। হোয়াট ইজ দ্য সলিউশন? হাউ টু ম্যানেজ? হোয়াট ডু ইউ হ্যাভ? The solution is the education. Our education system. এখন স্যার এই যে বিষয়টা আসলে সলিউশন ইজ এডুকেশন সিস্টেম, সেটা কি করি? হোয়াট উই আর দেন ডুইং? আমরা এখন কিন্তু স্যার যে এডুকেশন সিস্টেম বলতে কি বুঝছি, এটা অনেক থিওরির ব্যাপার। আমি বলতে লাইফ আমার মনে হয় শুধু এডুকেশন সিস্টেম না, আমাদের চিন্তা চেতনারও একটা ব্যাপার। আমাদের অনেক অনেক ইয়াং জেনারেশন তারা অন্য দেশের হয়ে কাজ করে তাদেরকে প্রবেশ করে দিচ্ছে, আমরা তাদেরকে এখানে আনতে পারছি না। এটা দেখতে হবে। তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা হয়ে যায়। তো স্কিল ম্যান পাওয়ার ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে স্যার এডুকেশন যে বিষয়টা আসলো, সেখানে আমার একটা ছোট্ট মতামত আছে। এই এডুকেশনটা ডেভেলপ করতে হবে প্রাইমারি। আমরা ধরি যে কলেজ আর ইউনিভার্সিটিতে অ্যাবসলিউটলি রং অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং এস ভাইস চ্যান্সেলর পাবলিক ইউনিভার্সিটি আমার এক্সপেরিয়েন্স। কারণটা বলছি এই কারণে যে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমে যদি প্রাইমারি বেসটা যদি আমরা ঠিক মতো না দিতে পারি, কি করে আমরা বলবো? তো যাই হোক, এটা একটা বিষয় স্যার, যেটা আমার মনে হয় আমরা চিন্তা করি এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে পারি। ইনোভেশনের কথা আমরা বলছি। আই ক্যান টেল ইউ স্যার, আপনি যদি বুয়েটের এখন রিসার্চ পেপার গুলো দেখেন, থাউজেন্ডস অফ রিসার্চ পেপার যেগুলো রয়েছে, কেউ আবার খুলেও দেখেনি। I'm sorry to say, not only BUET, any other university as well, including DUT. কিন্তু একটা রিসার্চ পেপার যখন একটা ইনোভেটিভ ইয়াং মাইন্ড দিল, সেটাকে দেখে সেটার উপর ফার্দার ডেভেলপ করে কাজ করার যথেষ্ট রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে আমাদের ইনস্টিটিউশন, যেটা আমাদের এখানে হচ্ছে কি, এটা হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। Say for example, what really this university have the responsibility to collaborate with the corporate world. When institution যেগুলো কাজ করছে তাদের ভিতরে কোলাবোরেশন কি হওয়া উচিত, এন্টারপ্রেনারদের সাথে কি কোলাবোরেশন কি। Let's try to find out আমাদের লিডিং ইউনিভার্সিটিজ যেগুলো রয়েছে যে তারা কি। আমি স্যার ইউকেতে 1 বছর ছিলাম আর সিবিএস করার সময়, তখন আমরা we had the opportunity to see through their system. So each and every problem that has been faced by those corporate worlds or the institutions, those were put to the university deans as a topic. University dean তারা সেগুলোকে নিয়ে রিসার্চ পেপার তৈরি করে তাদের সলিউশন দিচ্ছে। And the type of collaboration is more important. আমি যে দেখলাম ফার্স্ট ইয়ারের পরে বা 2-1 সেমিস্টার যাওয়ার পরে ওই সমস্ত কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডের সব অ্যাম্বাসেডর ওখানে যায় to hunt the talents, to sponsor them, to nourish them. এখন সেগুলো তো দূরে থাকে, এগুলো নিয়ে অনেক পলিসি, অনেক চিন্তা আমার চেষ্টা অনেকেই করেছেন, দ্যাটস ফাইন, বাট সেটার ইমপ্লিমেন্টেশনটা যে কোনো একটা স্ট্র্যাটেজির ক্ষেত্রে স্যার আমরা যেটা মনে করি যে স্ট্র্যাটেজি মিনস অফকোর্স the end state, which is the vision or the dream, then ways is planning, and the means is the resource and the execution. আমরা খুব প্রডিউসার স্বপ্ন দেখতে প্ল্যানিং করতে, কিন্তু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে আমরা সবাই মুক্ত। এখানে এই বিষয়গুলো বলার উদ্দেশ্য হলো স্যার যে এই টায়ারগুলো যদি আমরা না করি, আগামী দিনের এই যে রিনিউয়েবল এনার্জিটা আমাদের এত ডেভেলপ,
এই স্কিল ম্যান পাওয়ার থেকে শুরু করে এই ইনোভেশন বা ইনোভেটিভ আইডিয়া গুলোকে নারিশ করে আমরা যদি অ্যাওয়ারনেস, আর একটা জিনিস বলি স্যার, অ্যাওয়ারনেস কোথা থেকে আসবে? আমাকে বললে কোনো অ্যাওয়ারনেস হবে না স্যার। কারণটা কি? মানুষের ভিতরে মেডিকেল সায়েন্স তাই বলে কিন্তু যে রাইট ফ্রম হিজ চাইল্ডহুড অর ইভেন জেনেটিক্যালি তার মাদার্স হোম থেকে 12 বছর বয়স পর্যন্ত ইজ দ্য রাইট টাইম টু গিভ হিম অর টু ডেভেলপ হিম অ্যাওয়ারনেস। তারপরে সে অটোমেটিক্যালি অ্যাওয়ার। কিন্তু সেখানেই আমরা যদি না শেখাই যে তোমাকে এনার্জি এফিসিয়েন্সি হতে হবে, তোমাকে ওয়েস্টটাকে ফেলা যাবে না, ম্যানেজমেন্ট না করতে হবে, এইসব জিনিসপত্র করে প্রাইমারি এডুকেশনে চলে আসে। তো এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম গুলো স্যার আজকাল তোমাদের প্রাইমারি এডুকেশন থেকে শুরু করতে হবে, এডুকেশন থেকে শুরু করতে হবে। আমাদেরকে বলে কোনো লাভ নেই স্যার, এই সেমিনার গুলো কোনো লাভ হবে বলে আমি মনে করি না। সেই জন্য স্যার এই সমস্ত জায়গাগুলোকে যদি আমরা একটু ধরতে পারি, আর এই GreenTech Foundation I'm one of the advisors, we are trying to do that along with all of our co-partners. আমরা কি করছি? আমরা এখন নতুন নতুন ইয়াং মাইন্ড গুলোকে একটা স্পেস দিচ্ছি, প্রেজেন্ট জবস, তারা তাদের আইডিয়া গুলো প্রেজেন্ট করে বেশ হাম্বল একটা সাবমিশন নিয়ে আমরা কাজ করছি। তারপরে সেটাকে সিলেক্ট করছে একদম নিউট্রাল, উইদাউট এনি বায়াস। তারপরে তাদেরকে নারিশ করে একটা ইনকিউবেশন সেন্টার করেছি। তারপরে আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করছি, ইনক্লুডিং বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সব জায়গা, তাদেরকে একটা এন্টারপ্রেনার হিসেবে দেখতে। এই রিনিউয়েবল এনার্জির ক্ষেত্রে যদি আমরা সেম ডাইমেনশনে লেগে থেকে কাজটা করি, যে বললাম স্যার ইমপ্লিমেন্টেশন অর এক্সিকিউশন হুইচ ইজ বেসিক্যালি দ্য মিনস বা রিসোর্সেস, সেগুলো যদি তাদেরকে দিয়ে দিতে পারি স্যার, I think we will be doing much better in each and every sector, not only in renewable energy. তো যাই হোক স্যার, আমি বললাম যে অন্য ডাইমেনশন আমি আমার No, no, it's not all. No, I think it is very much. আমি এটা ফিল করেছি উইথ মাই এক্সপেরিয়েন্স স্যার, উইথ দিস হাম্বল সাবমিশন। আমি আজকে এই টেবিলে চিন্তা করার জন্য এবং সেটার উপর কারেক্ট স্টেপ গুলো নেওয়ার জন্য, যাতে করে আমরা স্ট্র্যাটেজি ফর্মুলেট করি। আজকে স্যার আমি যখন ট্রাফিক জ্যামে পড়লাম, এটা প্রত্যেক দিনের ব্যাপার। অ্যাওয়ারনেস কিসের অ্যাওয়ারনেস? বাসগুলোকে একটা রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেতে পারি না আমরা, বাসগুলো এরকম সাপের মতো একাই। It's a slow going vehicle. বাকি সব তার মধ্যে একটা সাইকেল চলে আসে, তার মধ্যে একটা মানুষ চলে আসে। এই ট্রাফিক সিস্টেম দেখলেই বাংলাদেশের আসল চিত্র সব বেরিয়ে যায়। শুরু করবো কিভাবে, এইটাকে ঠিক করতে হবে। হ্যাঁ, একটা জিনিস দেখেন যে আপনি যদি এখন গুলশান অ্যাভিনিউতে ট্রাভেল করেন, আপনি যদি বিল্ডিং গুলো দেখেন, হ্যাঁ, আপনি যদি আমাকে ইভেন 10 বছর আগে যদি জিজ্ঞেস করতেন যে বাংলাদেশের এরা এগুলা এইরকম বিল্ডিং বানাতে পারবে নাকি, এলএতে আমাকে হাঁটায়, আমি বললাম না, পারবে না, নট পসিবল, এগুলো আরো 100 বছর লাগবে বাংলাদেশ করতে। তো অ্যামেজিং। একটা আপনি যদি টাকা থাকে একটা বড় একটা বিল্ডিং, হ্যাঁ, 20 তলা বাংলাদেশে, you can just get it done like that. So at least ওই সেক্টরে whatever যেভাবে করে হোক, ওরা they have been able to get the manpower, the skill and everything else, হ্যাঁ, করে ওরা পেয়ে গেছে। এখন দেখেন যেটা রিনিউয়েবল যেটা হয়েছে, কেন এটা হচ্ছে না সাইমালটেনিয়াসলি? the reason is that কয়টা প্রজেক্ট হচ্ছে, ঠিক না? মানে আপনি ধরেন ট্রেনিং তো হলো, ও তো চাকরি পেতে হবে, ও তো কাজ করতে হবে, হ্যাঁ। তো বোথ থিংস মাস্ট গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড। তো গভর্নমেন্ট যে রোলটা প্লে করার দরকার ছিল, to have at least 10-20 projects continuously, তখন দেখতেন যে আমরা কিন্তু ওই দিক থেকে সাংঘাতিক করবো, কপি করা, করা। এই যে ইজি বাইক যেটা, হ্যাঁ, মানে আমি তো আশ্চর্য হয়ে যাই। আমার কাছে মনে হয় এটা কিন্তু খারাপ কিছু না। এই যে ইজি বাইক, একটু সময় না সেটা জাস্ট বলছি, আমি অনেক বলছি। তো ইউ সি, এটা যদি মানে আমাদের রিনিউয়েবল এনার্জি সরকার যদি এই প্রজেক্ট গুলো হতে দিত, হ্যাঁ, আরো বেশি, তাহলে কিন্তু এটা আপনাদেরও সুবিধা হতো। বাট উই স্টিল হ্যাভ টু জেনারেট স্কিল ম্যান পাওয়ার, এর মধ্যে কোনো নেই। আমি মনে করি স্যার ইটস অ্যাটিটিউড প্রবলেম। আমি এটা প্রমাণ করে দিচ্ছি স্যার, এই মানুষগুলোকে, এই গাড়িগুলোকে ক্যান্টনমেন্টের গেট দিয়ে ঢুকান, তো ইটস নট অ্যাটিটিউড। তো অ্যাটিটিউডটা কিভাবে ঠিক করবো স্যার, আমাদের সবাইকে
সারের প্রেজেন্টেশনের জন্য ধন্যবাদ। 10 বছরের যে এনার্জি মিক্স সেটা দেখে খুব তথ্যগুলো আমাদের মনে হয়েছে। তবে এখানে রিনিউয়েবল এনার্জি আরো কমে গেছে, এটা কিভাবে একটু পার্সেন্টেজটা কমে গেছে। আর একটা হলো যে স্যার সিডিএম এ দিয়ে দেখিয়েছে টিম ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট মেকানিজম, আমরা কি স্যার এখান থেকে কোনো ফান্ড পাচ্ছি, মানে পেয়েছি বাংলাদেশ? হ্যাঁ পেয়েছি, বাট আমরা ওই যেটা হয় না, ওই খেলাটা মানে আমাদের যে ফুটবল টিম ওদের থেকে আমরা চেষ্টা করছি না, সবই আছে সবই করছি, কিন্তু ওরা আগাতে পারছে না, ওরকমই আর কি। মানে খেলাতে মানে সিডিএমটা একটা খেলার মতো আর কি, ওই খেলাতে আমরা পিছিয়ে পড়ছি আর কি, অন্যরা মোর অ্যাগ্রেসিভলি এটা নিয়ে নিচ্ছে আর কি। হ্যাঁ এখন প্রায় কারেন্ট প্রাইস খুব কম। It was a very nice presentation, informative. আমি একটু বলতে চাচ্ছি আসলে আমি একটু পলিসি ইন্টারভেনশন এর কথা বলতে চাচ্ছি। এখানে একটা জিনিস এই যে আমরা যে সার্কুলারটা করেছি রিসেন্টলি সাস্টেইনেবল ফাইন্যান্স পলিসি, তার ভিতরে আমরা যে ইন্ট্রোডিউস করেছি 68 গ্রিন প্রোডাক্টস পলিসি ইনিশিয়েটিভ বিলং টু 11 গ্রিন ক্যাটাগরি, এর মধ্যে সোলার ফ্যামিলির মধ্যে 14টা কোম্পানি। আচ্ছা, এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই জিনিসগুলোকে যদি ওয়ার্কেবল করতে, আবার আপনি বলেছেন যে কমে যাচ্ছে, আসলে যেখানে জেনারেশন বেশি থাকে কমবে। প্রশ্ন হচ্ছে যখন ওই জিনিসগুলো অ্যাক্টিভেটেড থাকবে না বা আনইউটিলাইজ থাকবে, তখন কি এইটার কোনো কি ইফেক্ট আছে কিনা, নেগেটিভ ইফেক্ট বা ইম্প্যাক্ট আছে কিনা অফ দ্য সিস্টেম, এটা গেল। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে টকস অ্যাবাউট চ্যালেঞ্জিং হাইব্রিড ডেভেলপমেন্ট। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে বাংলাদেশে 8,500 ফিক্সড চিমনি প্রিন্স ছিল, মানে এখন এদেরকে জুন 2014 আপনার ইয়ে দিয়ে মানে এই ভাবে আইনে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারপরেও এটা 3-4 বছর চলেছে। তো আমি কোনো কাউকে রেসপন্সিবল জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এটা কেন এরকম হচ্ছে, বলা হয়েছে যে 2 লাখ টাকা করে ফাইন আইন করেছে, বন্ধ করেছে, আবার 2 লাখ টাকা করে ফাইন দেয়। এটা গেল একটা। আরেকটা দিক যেটা পুনর্বাসনের ব্যাপারটা, আমি যদি 8,500 ফিক্সড চিমনি প্রিন্স যেটা কালো ধোঁয়া ইমিট হচ্ছে, সেটাকে যদি আমি বন্ধ করে দিতে চাই, তাহলে তার যদি আমি একটা পুনর্বাসন না করে দিতে পারি, তাহলে আমি কেন এটার জন্য যাচ্ছি? বিকজ এদের বন্ধ করে দিলে এরা তো দুষ্কৃতি করবে, এরা তো হচ্ছে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবে। এটা গেল একটা দিক, সোশ্যালি একটা বিষয়। আরেকটা বিষয় হচ্ছে এদেরকে আসলে পুনর্বাসন করা যায়, যেমন 6টা ফিক্সড চিমনি প্রিন্স আমি একটা হাই ডেভেলপমেন্ট নিতে পারি, হয়তো সেটা একটা ব্যাংক যে আছে সে কাছাকাছি জায়গার মধ্যে 6টাকে নিয়ে একটা গ্রুপ লোন দিয়ে ফাইন্যান্স করে সেটা করতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে যেটা যে আমি যে তাদেরকে এই জিনিসটা করতে দিব বা তারা যেটা করবে সেটার একটা সাপোর্ট থাকতে হবে, এক নম্বর। 2 নম্বর কথা যেটা কারেন্টলি মোস্ট এনভায়রনমেন্টলি বার্নলিকের মধ্যে সবচেয়ে মোস্ট এনভায়রনমেন্টলি আমাদের দেশে কারেন্ট, সেখানে কোনো ধোঁয়াই নির্গত হয় না, all the ধোঁয়া অ্যাবজর্ব within the system, এটা গেল। আর হাইব্রিড ডেভেলপমেন্টে কালো ধোঁয়ার বদলে সাদা ধোঁয়া বেটার দেন ফিক্সড চিমনি, তাহলে একটা ট্রানজিশন ট্রান্সফরমেশনের জন্য দ্যাট ইজ ফাইন। এবার পলিসি ইন্টারভেনশনে আসেন, যে একটা দেশে আপনার মিনিস্ট্রি অফ ইন্ডাস্ট্রি আছে, শিল্প মন্ত্রণালয়, তারা আপনার টানেল ক্লিন এবং হাইব্রিড ডেভেলপমেন্ট ক্লিনকে ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ঘোষণা করেছে, কম্পেয়ার টু যেহেতু অন্যদের থেকে দেখা। ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট আর মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট ফরেস্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ওনারা বলেছে যে 2025 সালের পর থেকে কোনো বার্ন থাকবে। আপনি বলেছেন আপনার প্রেজেন্টেশনে যে বিটুইন এফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট লাইক কারেন্ট ক্লিন এবং হাইব্রিড ডেভেলপমেন্ট সেগুলো। এখন আজকে 2022, 2025 সালে যদি এই মোস্ট এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি চ্যানেল ক্লিনস যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে আমার পলিসিতে আমি যে ব্যাংক ফাইন্যান্স করেছি পরে ব্যাংক লোন প্রজেক্ট 8 থেকে 10 বছরের জন্য, what will happen to those projects after 25 years? এটা আমি কেন বলছি, একই দেশে একই সরকারের আওতায় 2টা মিনিস্ট্রি এই 2 ধরনের কথা বলছে। একজন বলছে 2025 সালে বন্ধ করে দিতে হবে, আর আরেকজন বলছে যেটা ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ঘোষণা করে দিতে হবে, এবং সেটা ব্যাংক লোন প্রজেক্ট হিসেবে that will go up to 2030. সো এই জায়গাগুলোতে মানে ইন্টারভেনশনটা যেটা
তাহলে হোয়াট উইল হ্যাপেন টু ব্যাংক ফাইন্যান্স, হোয়াট উইল হ্যাপেন টু এন্টারপ্রেনার্স, এই জিনিসগুলো যদি চিন্তা করা হয়, মানে আপনি তো এনার্জি এফিশিয়েন্ট এক্সপার্ট আছেন, অনেক দিন থেকে কাজ করছেন, আপনার যখন শুনি আপনার কথা মাইন্ড ব্লোয়িং প্রেজেন্টেশন, এই জিনিসগুলোকে যদি একটা ফুল প্যাকেজের আওতায় আপনার ডিসকাশনের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে এগুলোকে কিন্তু যে আপনি বলছেন, কথাগুলো কে বলছে, প্রেজেন্টেশন আপনি করছেন, এই জিনিসগুলোকে নিয়ে তখন অনেক জায়গায় আর্গুমেন্ট করা, এই জায়গাটা একটা। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেটা আপনি যে ক্লিন এনার্জি নিয়ে কথা হয়েছে, যেখানে রিনিউয়েবল এনার্জি থাকতে পারে, রিসোর্স এফিসিয়েন্সি থাকতে পারে, অল্টারনেটিভ রিসোর্সেস থাকতে পারে, আপনার গ্রিন এস্টাবলিশমেন্টস, এই জিনিসগুলোকে আমরা বলি ক্লিন এনার্জি কম্পোনেন্ট। এখন দ্য ভেরি টাইম হ্যাজ কাম, যেটা কিনা একটা প্যাশন আমরা দেখতে পাচ্ছি, যত ফাইন্যান্স হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যাক্সিমাম শেয়ার হচ্ছে আমার গ্রিন বিল্ডিং, গ্রিন ইন্ডাস্ট্রিতে ভালো একটা ডিমান্ড আছে। যখন আমি গ্রিন বিল্ডিং এর কথা বলছি, গ্রিন ইন্ডাস্ট্রির কথা বলছি, আমি 25 দিনের আগে একটা সার্কুলার করেছি, আমি অ্যাফোর্ডেবল গ্রিন হাউজিং এর কথা বলছি। কারণ আমরা যখন গ্রোথের কথা বলি, তখন আমরা দেখাই যে আমাদের 6.25 অথবা 7%, 7.25, 6.5 গ্রোথ, কিন্তু আমরা দেখি না the poor are becoming more poorer, the rich are becoming more richer, মানে আমাদের ইনক্লুসিভ গ্রোথ হচ্ছে। আমরা কিন্তু চিন্তা করছি যে ইনক্লুসিভ গ্রিন ফাইন্যান্স হলে হবে না, সেটা সাস্টেইনেবল ফাইন্যান্স হবে। সাস্টেইনেবল ফাইন্যান্স হলে হবে না, তার ভিতরে গ্রিন ফাইন্যান্স থাকবে। গ্রিন ফাইন্যান্স হলে হবে না, সেটা ইনক্লুসিভ গ্রিন ফাইন্যান্স হবে। এখন আমরা যদি বলি 30 তলা একটা বিল্ডিং, সেটা একটা গ্রিন হাউজিং, দ্যাট ইজ নট দ্য গ্রিন বিল্ডিং যেটা গুলশান, বনানী, বাড়িধারা, ধানমন্ডি, বিএইচএস ওইসব জায়গায়, সেটা 3,500 স্কয়ার ফিট, 2,500 স্কয়ার ফিট হতে পারে। এটা আমরা রিচ পিপলকে অ্যাড্রেস করছি, আমার এনভায়রনমেন্টাল বিল্ডিং হচ্ছে, কর্পোরেট হচ্ছে, এভরিথিং ইজ ফাইন। যখন আমি ইনক্লুসিভ গ্রিন ফাইন্যান্সের কথা বলছি, আমরা বলছি বড় সড়ো একটা জায়গায় 30 তলা 40 তলা বিল্ডিং হবে, একটা ফ্লোরে 20টা করে ইউনিট থাকবে, 600টা ইউনিট থাকবে, 650 স্কয়ার ফিট থেকে 750 স্কয়ার ফিট, তাদের জন্য ফর লোয়ার অ্যান্ড মিডিয়াম ইনকাম। সেটার জন্য আমরা এই 3-4 দিন আগে আমাদের যে অ্যাফোর্ডেবল গ্রিন হাউজিং এই প্রোডাক্টটা করেছি। আমি সাউথ আফ্রিকা থেকে, ইউপি থেকে, এবং এই পর্যন্ত 4-5টা আমি মানে ওভারসিজ কল রিসিভ করেছি। এটা এত বেশি মানে হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে রিনিউয়েবল এনার্জিটা যেটা নিয়ে আমরা একটা কথা বলছি, অথবা রিসোর্স এফিসিয়েন্সি, এই দুটোকে অ্যাটাচ করে আমরা যদি এই যে গ্রিন হাউজিং এবং আমি বিশেষ করে বলছি একটা হিউজ একটা এইটাকে কিভাবে একটা স্ট্রাকচারালি মানে অ্যাকোমোডেট করা যায় এর ভিতরে, গ্রিন হাউজিং এর ভিতরে। আমরা জানি ইউএসজিবিসি লিস্ট সার্টিফাই করছে গ্রিন হাউজিং, গ্রিন বিল্ডিং, আমরা জানি সেটাও হচ্ছে। এবং আমি সবসময় এনকারেজ করি এন্টারপ্রেনারদেরকে যে ইউএসজিবিসি লিস্টের কাছে যাওয়ার দরকার নাই, বিকজ আওয়ার ফরেন এক্সচেঞ্জ আউটার হয়ে যাবে, খুব প্রেশাস। সো আমাদের সেটা ঠান্ডা আছে, ভালো হচ্ছে। তাদের সঙ্গে ফ্রিকুয়েন্টলি করে ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং যদি এটা করতে হয়, তাহলে কিন্তু কস্ট অফ ফান্ডের টাইম ভ্যালু অফ মানি বেনিফিটটা এন্টারপ্রেনার এখন থেকেই পেতে পারে এট দ্য রেট অফ 5%, এবং ব্যাংক ফাইন্যান্স রিফাইন্যান্স ক্লেম করতে পারে এট দ্য রেট অফ 3%। তাহলে এই হিসাব করে যে আপনার প্রাইস মেকানিজমটা, সেটাকে কতখানি অ্যাট্রাকটিভ করে যদি এই যে একটা অ্যাওয়ারনেস এর মধ্যে চলে যাওয়া যায় among the entrepreneurs, এবং সেখানে those who are the young entrepreneurs, তারা যদি অন্তত তাদের মানে নাই, কি বলে, ইকুইটি নাই, তাদের ফান্ড নাই, কিন্তু তাদের যে ব্রেনটা আছে, তাদের যে ইনফরমেশনটা আছে, বিকজ ইনফরমেশন ল্যাক ইজ দ্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ আদার দেন অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স। আমরা কথা বলতে শুরু করলেই আমরা পছন্দ করি অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স ইজ দ্য বিগ প্রবলেম। আসলে বিগ প্রবলেম হচ্ছে আমার ইনফরমেশন দরকার। আমাদের এত ইনফরমেশন আছে, সেটা 50% ইউটিলাইজেশন আমরা জানি। সো আমরা ইয়াং এন্টারপ্রেনারকে যদি ইনফরমেটিভ করে ফেলতে পারি, দে ক্যান হেল্প আউট দ্য এন্টারপ্রেনার্স, তাদেরকে হেল্প করে তাদের কস্টটাকে মিনিমাইজ করতে পারে। এখন আমরা আশা করি যেটা এই আপনার প্রেজেন্টেশন এবং আপনার যে কর্মকাণ্ড বা আপনার আওতায় এই যে গ্রিন হাউজিং এবং যেসব জায়গায় রিনিউয়েবল এনার্জি খুব ভালো একটা কন্ট্রিবিউশন করতে পারে, সেখানে কিভাবে স্ট্রাকচার করে দিতে পারে ব্যাংকাররা, একই সাথে এন্টারপ্রেনাররা, এবং যারা মাঝখানে ইন্টারমিডিয়েটরা আছে লাইক সার্ভিস প্রোভাইডার, সাপ্লায়ার্স, ম্যানুফ্যাকচারার, দে কুড বি আন্ডার সেম আমব্রেলা। আর এটাতে একটা বলেছি, আর আগে যে প্রশ্নটা বলেছি সেটা যদি এমন হয় যে আন্ডার দ্য সেম আমব্রেলা, যে আমার বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন, আমার যে এনবিআর আছে, আমার যে আইডিআরএ আছে, আমার যে মিনিস্ট্রি গুলো আছে, এবং তাদের ভিতরে যে একটা সমন্বয়হীনতা আছে, যে কারণে এত কষ্ট করে আপনি কথাগুলো বলছেন,
সবাই সময় নিয়ে আমরা শুনছি, কিন্তু আলটিমেটলি দেখা যায় যে আউটকামটা সেভাবে হয় না। দ্যাট ইজ বিকজ অফ দিস ইন্টারভেনশন ইজ ব্যাডলি ডিপ্লয়েড। আমি আর তো কিছু বলবো না, আমি আর কিছু বলবো না। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর নাইস প্রেজেন্টেশন। সরি স্যার, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করব। না ওকে, কিছু ভালো। আচ্ছা, আমার একটু যেতে হচ্ছে, আমার আরেকটা জায়গায় একটু শেষ করে থ্যাংক ইউ। প্রথমে আমি যে স্যারকে বলবো যে রিনিউয়েবল এনার্জি নিয়ে ব্যারিয়ার নিয়ে ম্যান পাওয়ার কথা, আমি স্যারের প্রেজেন্টেশনে আসছি, ওটা নিয়ে আসলে আমাদের একটা রিসার্চ পেপার আছে, ওটা দিয়ে আমরা ওখানে পাবলিকেশনে আমরা ওটা দেখাচ্ছি যে বাংলাদেশে রিনিউয়েবল এনার্জি পেনিট্রেশনের জন্য ম্যান পাওয়ারটাই হচ্ছে আসলে মেইন ব্যারিয়ার। আচ্ছা, তাছাড়াও আমাদের সেটা হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল পলিসি ইনফরমেশন, এই তিনটা হচ্ছে এরপরে সেকেন্ড স্টেজ ইম্পর্টেন্ট ব্যারিয়ার। আর ইম্পর্টেন্ট ব্যারিয়ার গুলো আছে, তো এগুলো ওভারকাম করার জন্য আমার মনে হয় আমাদের চাইনিজ একটা মডেল আমাদের কাছে আছে এবং ইন্ডিয়ার একটা মডেল আছে। চায়না উইন্ড এনার্জিতে তারা বেশ ডেভেলপ করেছে, তো তারা যেভাবে করছে তাদের ইন্টেলেকচুয়াল পিপল গুলোকে তারা দেশে নিয়ে আসছে। তারা কোন এক সময় চায়না হচ্ছে জার্মানি থেকে তারা দেখা যাচ্ছে ইকুইপমেন্ট ইম্পোর্ট করতো, বাট পরে গিয়ে দেখা যাচ্ছে তাদের লোকাল ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করে তারাই এক্সপোর্ট করছে, সেই মার্কেট হচ্ছে। তো আমাদের পুরো একটা বিজনেস মডেল ডেভেলপ করার জন্য আমার মনে হয় কম্বাইন্ডলি শুধুমাত্র একটা জায়গা থেকে না, যেমন ম্যান পাওয়ার করা লাগবে, পলিসিও ওইভাবে করতে হবে, তাছাড়া আমাদের ইনফরমেশন গুলো যেটা সেটাও ঠিক করতে হবে, ইনস্টিটিউশনাল ব্যারিয়ার গুলো করা। এটা হচ্ছে। আর আমি এখন স্যারের প্রেজেন্টেশনে আসছি। প্রথমে আমি স্যারকে অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে স্যার আসলে নরমালি আমাদের দেশে এনার্জি সেক্টর নিয়ে দুটো সাইড নিয়ে কথা বলে এরকম লোক খুবই কম। স্যার সাপ্লাই সাইড এবং ডিমান্ড সাইড দুটো কভার করছে, এই জন্য আমি স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ডিমান্ড সাইড নিয়ে আমি প্রথমে একটু কথা বলতে চাই যে ডিমান্ড সাইড নিয়ে স্যার হয়তো অনেক পলিসিতে ইনভলভ ছিল, কিন্তু আমাদের দেখা যাচ্ছে যে আমরা যে আমরা যে এনার্জি এফিসিয়েন্সি পলিসি যেটা, সেটাও আমার কাছে মনে হয়েছে সেটা ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর ফোকাস। আমি যদি বলি ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর ফোকাস, এবং আমরা তার রেজাল্টও পেয়েছি। আমাদের ইন্ডাস্ট্রি এফিসিয়েন্সি কিছুটা ইমপ্রুভ করেছে, বাট অন্যদিকে কিন্তু আমাদের ট্রান্সপোর্ট সেক্টরটা এখনো অনেক মানে পিছিয়ে আছে। ট্রান্সপোর্ট সেক্টর নিয়ে আমাদের আসলে ওরকম কাজ হচ্ছে না ট্রান্সপোর্ট সেক্টর নিয়ে। আর হচ্ছে ইভেন যেটা হচ্ছে আমরা ডিমান্ড অ্যানালাইসিস প্রেডিকশন, সেখানেও আমাদের অনেক দুর্বলতা আছে। আমি যদি জায়গার 2016 প্ল্যানটা বলি, ওখানেও আমরা ডিমান্ডটা দেখা যাচ্ছে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ওদের ট্রেন্ড দেখে আমরা আমাদের ডিমান্ড প্রেডিক্ট করেছি। বাট রিসেন্ট যেটা ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার প্ল্যান, ওখানে আমি একটা মিটিং এ ছিলাম, ওখানে আমি দেখছি ওরা রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস করে করার চেষ্টা করছে। তো আমি বলবো যে আমাদের এখানে আরো কাজ করার অনেক স্কোপ আছে। আমাদেরকে প্রথমে ডিমান্ড অ্যানালাইসিস করতে হবে, আমার ইকোনমি কিভাবে গ্রো করবে, আমার এনার্জি ডিমান্ড আমার সেই অনুযায়ী সিলেক্ট করতে হবে। আমি আমার ইকোনমি 7% গ্রো করে ওর সাথে একটা ফ্যাক্টর দিয়ে এনার্জি ডিমান্ড ক্যালকুলেট করবো, আমার মনে হয় ওই জায়গা থেকে আমাদের বের হয়ে আসবে। এটা হচ্ছে আমি এনার্জি ডিমান্ড সাইড নিয়ে কথা। আর হচ্ছে আমি যদি সাপ্লাই সাইড নিয়ে কথা বলি, সরি আমি এনার্জি ডিমান্ড নিয়ে আরো একটা কথা বলতে চাই। যেহেতু এই ইনস্টিটিউশন আমি ডায়াগ্রাম দেখে দেখলাম ওনারা এনার্জি মডেলিং নিয়ে কাজ করে, তো আমার মনে হচ্ছে যে স্যার এনার্জি মডেলিং এর আমাদের এখনো ডেটাতেও অনেক ল্যাকিং আছে। যেমন জায়গা যখন ওরা কিছু ফিল্ড সার্ভে করছে, তো আমরা আমাদের দেশের জন্য আমি যদি এক্সাম্পল হিসেবে বলি, যেমন গ্রিস, ওরা হচ্ছে 5 ইয়ার্স সময় নিয়ে তাদের এনার্জি ইকোনমি মডেল ডেভেলপ করছে টাইমস মার্কেট। আমরাও আমাদের এইখানে কাজ করা উচিত, যাতে আমরা আমাদের ফিউচারে কি করতে হবে সেটা আমরা মডেলিং বেসড নলেজ বেসড করতে পারি। লোক রাখা যায় না তো, সেটাই অনেকবার অনেকভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের 8 দিন আপনার স্যার রাখতে পারি তো স্যার, মানে আমাদের সরকারের বিভিন্ন জায়গায় এখানে আমার মনে হয় আমাদের সাথে একটু করে আপনারা তার একটু আপনি দেখেন আমাদের এগ্রিকালচার সেক্টর কিন্তু যথেষ্ট অ্যাডভান্স হয়েছে, এবং এখানে কিন্তু অনেকগুলো রিসার্চ অর্গানাইজেশন সেখানে আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা লাইক বাড়ি, বিড়ি, বিনা, এরকম অসংখ্য কিন্তু সিমিট, এ ধরনের অসংখ্য রিসার্চ অর্গানাইজেশন আছে। আর
এই সেক্টরে যেটা দেখা যাচ্ছে যে রিসার্চ অর্গানাইজেশন গুলোর সাথে ইমপ্লিমেন্টেশন অর্গানাইজেশন লাইক বিই তাদের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট সমন্বয় আছে। অর্থাৎ যে জিনিসগুলো রিসার্চ এবং ইনোভেশন করে আসছে সেগুলো কিন্তু মাঠপথ দিয়ে নেওয়ার জন্য যে মেকানিজম গুলো, যে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো আছে সেটার মধ্যে কিন্তু সুস্পষ্ট সমন্বয় আছে। এই কারণে কিন্তু আমাদের ফুড সিকিউরিটিতে যথেষ্ট কম্পারেটিভলি আমরা এনার্জি সেক্টরের তুলনায় কিন্তু অনেক এগিয়ে আছি। আর এনার্জি সেক্টরের পিপিআরসি তো কিছুদিন আগে বলে, আর সেটাও কিছুদিন আগে বলে। এক সময় তো শুধু আমরা বিসিএস অ্যাড বুঝতাম, মানে এনার্জি নিয়ে কথা বলতে গেলে আমাদেরকে বিসিএস অ্যাডের কিছু ওই আইএমআরজি ডিভিশনে যে কিছু কথাবার্তা বলতে হবে, সেখান থেকে আর বুঝতাম যে দিস ইজ আওয়ার এনার্জি। আর এখন কিছু কিছু হয়েছে, কিন্তু এই হওয়ার পরেও যেমন ইপিআরসি এখন সম্প্রতি ওনারা কিছু অ্যাকশন রিসার্চ টাইপের পজিটিভ জ্ঞান দিচ্ছেন, কিন্তু জ্ঞান দেওয়ার পর যদিও ডিসেমিনেশন ওয়ার্কশপ হচ্ছে, কিন্তু এখানে ইমপ্লিমেন্টারদের সাথে আসলে পরবর্তীতে এই রিসার্চের আউটকাম গুলোকে কিভাবে আসলে মাঠ পর্যায়ে যাবে সেই নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য ফাইন্যান্সিং এবং এই ইমপ্লিমেন্টেশনের সাথে যারা জড়িত আছে তাদেরকে নিয়ে আসলে একত্রিতভাবে একটা মেকানিজম তৈরি করতে হবে। এটা হচ্ছে ফার্স্ট। আমার আরেকটা সেকেন্ড যে একটা ইস্যু ছিল স্যার, যে মিউনিসিপাল ওয়েস্ট বেসড আমাদের আসলে সলিউশনটা দরকার। আর যদিও আপনি আমাদের সোফার আপনার প্রেজেন্টেশনে একটা আসছে যে এই ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজমে আমরা একটা অর্গানিক ফার্টিলাইজার প্রজেক্ট করেছিলাম অনেক আগে ওয়েস্ট কনসার্নের মাধ্যমে, ওটা তো দ্যাট ওয়াজ নট সাকসেসফুল। তো আমরা একসময় শুধু ভাবছিলাম যে হয়তো অর্গানিক ফার্টিলাইজারই একমাত্র অপশন, কিন্তু অর্গানিক ফার্টিলাইজারটাও আসলে মাটি নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু প্রচুর বেগ পেতে হয়। এখন মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট এবং সলিড ওয়েস্ট, ফিটাল ওয়েস্ট এবং বিভিন্ন ধরনের ওয়েস্ট স্ট্রিম কিন্তু এখন নতুন নতুন ধরনের ওয়েস্ট আসছে, ওয়েস্টের ক্যাটেগরাইজেশন কম্পোজিশন এখন বিভিন্ন ধরনের চেঞ্জ হচ্ছে। মজার ব্যাপার হলো যে আপনি যদি এখানে এখন যদি অ্যাডভান্সড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টে যান, তাহলে কিন্তু দেখা যায় যে অনেক মিউনিসিপ্যালিটির জন্য যখন প্রজেক্ট হচ্ছে তখন সবাই বলে যে ল্যান্ড ফিলিং প্রজেক্ট, স্যানিটারি ল্যান্ড ফিলিং প্রজেক্ট। এখন স্যানিটারি ল্যান্ড ফিলিং টেকনোলজি কিন্তু আসলে বাংলাদেশের ক্লাইমেটিক ওয়েদারের জন্য একেবারেই একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না। প্রথম কথা হচ্ছে ল্যান্ডই না, সেকেন্ড কথা হচ্ছে ল্যান্ড ফিলিং করার জন্য যেভাবে যে ক্যাপাসিটি, এটার অপারেশন এন্ড মেইনটেনেন্সের জন্য যে ধরনের স্কিল সেট দরকার, এটা আমাদের মিউনিসিপাল লেভেলে আসলে কোনো ধরনের সেই ধরনের ক্যাপাসিটি না। এটা আলটিমেটলি অনেক প্রজেক্ট থেকে জমি কিনে এটা ল্যান্ড ফিল করা হয়, কিন্তু এটা ভাগাড়ি হয়। এই জন্য আমাদের এখন আমাদের যে 15 কোটির উপরে মানুষ, আমরা নিয়ারলি প্রায় যদি আমরা আনকাউন্টেড যদি 18 কোটি মানুষ, ইচ এন্ড এভরি ডে যে আমরা পার ক্যাপিটা ওয়েস্ট জেনারেশন 300 গ্রামও ধরি, তাহলে আমাদের এই যে হিউজ ওয়েস্ট আমরা প্রডিউস করছি এবং এটার কোনো ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে না। ম্যানেজমেন্ট না হওয়ার কারণে কিন্তু এটা আমাদের ওয়াটার বডিজ গুলো শেষ হচ্ছে আমাদের। আর ক্লাইমেট আপনারা আইএনডিসি বা এনডিসি যেটা করছেন সেখানেও কিন্তু ওয়েস্ট বেস অনেক ধরনের সলিউশন আসছে। এখন আমার কাছে মনে হয় যে মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট বেস এই এনার্জি প্রজেক্ট আসলে আমাদের ডিজাইন করা দরকার। এটা ফাইন্যান্সিয়ালি এবং কমার্শিয়ালি হয়তো ভালো হবে না এটা নিশ্চিত, বাট এইখানে যদি সাবসিডি লাগে সরকারকে আসলে সে ধরনের সাবসিডি মেকানিজম করে এইটা এনার্জি সিকিউরিটির জন্য যেমন দরকার, এনভায়রনমেন্টাল সিকিউরিটির জন্য আমাদের খুবই আসলে একটা অ্যালার্মিং সিচুয়েশন হচ্ছে। মানে আমরা লিভেবল সিটি কথা বলতেছি, কিন্তু আসলে লিভেবল সিটি কিন্তু এখন সেই অর্থে এই ওয়েস্ট একটা বড় সমস্যা। তো এই জায়গাটাতে মনে হয় আরো স্ট্রাকচার রয়েছে আমাদের রিসার্চ করা দরকার। একটা হলো টেকনিক্যাল সাইডে, বাট এট দ্য সেম টাইম ফাইন্যান্সিং এবং বিজনেস মডেল অ্যাসপেক্টে কিভাবে করা যায় এই জিনিসগুলো আসলে পরিবর্তনটা বাড়ানো দরকার এবং সরকারের আরো গুরুত্ব দেওয়া দরকার। কারণ এটা এনার্জি সিকিউরিটির জন্য না, এনভায়রনমেন্টাল এবং পাবলিক হেলথ সিকিউরিটিও একটা বিশাল ভাবে জড়িত। আদারওয়াইজ আসলে এটা খুবই একটা ক্যাটাস্ট্রফিক সিচুয়েশন অলরেডি আমরা ফেস করছি, এটা আরো ঘনীভূত হবে। এই জায়গাটাতে মনে হয় এনার্জির ক্ষেত্রে, রিনিউয়েবল এনার্জির ক্ষেত্রে এই বিষয়ে অ্যাটেনশন দেওয়া। ধন্যবাদ। আমাদের আসলে আমাদের বক্তব্য বোঝানোর ব্যবস্থা আছে, আমরা নিচে যাব। আপনারা প্লিজ আর কেউ কিছু যদি না বলেন। একটা ইনফরমেশন আমি জাস্ট অ্যাড করতে যাচ্ছি, স্যারকে অ্যাকনলেজ করতেছি। আমি স্যার ওই যে ইএসডি তে স্যার রিনিউয়েবল এনার্জি ব্যারিয়ার যখন অ্যানালাইসিস করতে গেলাম, তো প্রথমে স্যার আমরা লিটারেচার রিভিউ করলাম। লিটারেচার রিভিউ করে আমরা যে
পেলাম। এরপরে আমি স্যার আপনার একটা ইন্টারভিউ ছিল পাওয়ার এন্ড এনার্জি ম্যাগাজিনের 2020 সালে। তো আমি দেখলাম যে ওইখানে আপনি যে জব দিলেন ওখানেই আমার সব চলে আসছে। আমি পুরো ডিটেইলস মাথায় নিয়ে করতেছিলাম, এটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো। পরে আমি ওইটা দিয়ে পরে ওখান থেকে আমার মানে কাজটা অনেক ইজি হয়ে গেছে। তো তখন থেকে স্যার আপনার সাথে আজকে দেখা হলো প্রথমবার, এটা মানে তোমাকে তো আমি দেখেছি। হ্যাঁ দেখেছি, হয়তো তুমি ওই ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার যেটা বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ ওটার কি প্রথম মিটিংটা তুমি ছিলে? আমি একটা প্রথম মিটিং এ ছিলাম, প্রাইমারি এনার্জি ব্যালেন্সের মিটিং এ। আমি তখন থাইল্যান্ড ছিলাম, ওখান থেকে জুমে না তোমাকে আমি দেখেছি ডেফিনেটলি। আমি প্রধান হ্যাঁ মানে আমার মনে পড়ছে। আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ পিএমআরটি, হ্যাঁ আমি ডিপার্টমেন্টের কোল্ডিং এ পিএমআরটি তারপরে এখন করছো না তাহলে হয়তো বইটি দেখেছি। আমি তো 1 বছর আগে এই পর্যন্ত এখানে এখনো আসা যাওয়া করতে হয়, পেনশন এখনো ক্লিয়ার হয় নাই। আপনি কিছু বলবেন স্যার? তাহলে আমরা শেষের দিকে যাই। শেষের আগে স্যার আমাদের গ্রিনটেকের পক্ষ থেকে ক্লাইমেট ইনোভেশন ফান্ড স্যার কিছু বলবেন স্যার? আমরা আসলে আমাদের যেটা বলছিলেন, আমরা গ্রিনটেক ফাউন্ডেশন উদ্যোগে মূলত যেটা ফিল করছি যে এই এনার্জি ইস্যু বা যে কোনো ডেভেলপমেন্ট ইস্যুতে যেভাবে পাবলিক অ্যাওয়ারনেসটা প্রয়োজন, পাশাপাশি ক্লাইমেট যেহেতু একটা বড় একটা ভাইটাল ইস্যু, সেটাকে অ্যাড্রেস করে যে ইনোভেশন যেগুলোকে আসলে আলটিমেটলি একটা বিজনেস মডেল নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন, সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা কাজ করছি। এবং গত বছর থেকে আমরা বেশ কিছু ইনিশিয়েটিভকে ম্যাচিং করছি এবং সেটার জন্য আমরা ইনকিউবেশন সেন্টার ডেভেলপ করেছি, যেটা আমাদের গ্রিন অ্যান্ড ইনক্লুসিভ বিজনেস ইনোভেশন সেন্টার বা ইনকিউবেশন সেন্টার। এবং সেটাতে যদিও আমরা ক্লাইমেট ইস্যুতে যে কোনো ইনোভেশনকে অ্যাড্রেস করছি, বাট আলটিমেটলি আমরা চাচ্ছি সেটা অবশ্যই এনভায়রনমেন্টালি সাস্টেনেবল হয় এবং অবশ্যই সেটা ইকোনমিক্যালি ভায়াবল হয় এবং ফার্দার রেপ্লিকেট করার জন্য রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের স্কোপ। তো আমরা ইনস্টিটিউট অফ এনার্জি বুয়েটের সাথে ফর্মালি একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিতে চাই, যেহেতু এই ইনোভেশন সেন্টার মানে ইনকিউবেশন সেন্টারে আমাদের প্রচুর প্রপোজাল আসে যেগুলো আসলে আর&ডি প্রয়োজন প্রচুর, এবং সেখানে ফার্দার রিসার্চের স্কোপ রয়েছে। তো সেই রিসার্চটা আমরা কোলাবোরেটরি করার একটা ইন্টেনশন নিয়ে আসলে আমাদের আজকের ইনিশিয়েটিভ। এবং ফার্দার আমরা আমাদের যে ইনকিউবেশন সেন্টারে যে ইনোভেশন গুলো আসছে, যে আইডিয়া গুলো আসছে, বিশেষ করে যেটা এনার্জি রিলেটেড বা টেকনোলজি রিলেটেড, সেখানে আমরা কোলাবোরেটরি সেটাকে আবার ফার্দার কিভাবে ডেভেলপ করার জন্য কাজ করতে হবে সেটা নিয়ে পরবর্তীতে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিয়ে যাবে। তো আজকে যারা বসেছেন, বিশেষ করে স্যার আপনার যে প্রেজেন্টেশনটা হলো, এদিকে আমার টপিক ছিল এনার্জি সিকিউরিটিতে রিনিউয়েবল এনার্জির যে ভূমিকা এবং সেখানে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টে কিভাবে রোল প্লে করে। আমাদের সকল আলোচক এবং আপনার প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আমাদের যারা দর্শকরা জানতে পারছেন। এবং পাশাপাশি এই বিষয়তে আসলে আরো রিসার্চ হওয়ার প্রয়োজন এবং আরো ইনোভেশন হওয়ার প্রয়োজন, সেগুলোকেও গুরুত্ব যাতে আমরা আমাদের আলোচনার মাধ্যমে যে এসছে সেগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, সে ব্যাপারে আমরা গ্রিনটেক ফাউন্ডেশন এবং কাজ করে আশা করছি। তো আমি সকলকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ডিরেক্টর আছেন তার সহযোগিতা আমরা আজকে আয়োজন করতে সক্ষম হচ্ছি এবং আপনারা উপস্থিত হয়েছেন, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার একটু গ্রিনটেক ফাউন্ডেশন এখানে স্যার মানে ফান্ডিং গুলো কিভাবে ম্যানেজ করবে? আমাদের আমরা মূলত এই মুহূর্তে আমাদের মেম্বার যারা আছেন, মেম্বারদের ফান্ডিং আমরা বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিগুলো করছি। এছাড়া কিছু কিছু অর্গানাইজেশন সাথে আমাদের আমরা সহযোগিতা নিয়ে আমরা কিছু ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম করছি, ট্রেনিং এবং ক্যাপাসিটি ডেভেলপ প্রোগ্রাম। এবং আমাদের যে ইনিশিয়েটিভ যেটা আমরা গ্রিন বিজনেস চ্যাম্পিয়ন, এখানেও আমাদের বিভিন্ন পার্টনার অর্গানাইজেশন আমাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছে। তো মূলত আমাদের অ্যাক্টিভিটিস গুলো সাপোর্টেড বাই আচ্ছা, আমাদের মানে অন্যান্য প্রশ্ন আমরা লাঞ্চের সময় করতে পারবো। আমরা একটু শেষ করি যে আমাদের সবাইকে ধন্যবাদ, বিশেষ করে ইজাজ স্যারকে ধন্যবাদ এবং আমাদের গ্রিনটেক ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ। চেয়ারম্যান অ্যাডভাইজার মহোদয় এসেছিলেন, চলে গেছেন, এবং আমাদের লুৎফর রহমানকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদের এই অনুষ্ঠানটা আসলে অনেক আগে করার ছিল, আমাদের প্রস্তুতিটা হচ্ছিল
সবসময় স্যার বীজ পাওয়া যায় না, এবার পাওয়া গেছে, আমরা ফার্স্ট উইকেই এটা করে ফেলছি, মানে বিফোর ফর্মাল ইনাগুরেশন আমরা বিসিআর কাছে অনুমতি পেয়েছি যে আমরা এটা করে ফেলবো। তো আমার কতগুলো আলোচনা, প্রথম আলোচনা কতগুলো দিক আমি একটু বলতে চাই। আইইএসডি পক্ষ থেকে, ইনস্টিটিউট অফ এনার্জি পক্ষ থেকে যেটা বলা হচ্ছে যে স্কিল ম্যান পাওয়ার, আমাদের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর স্যার বারবারই বলেছেন যে ইনস্টিটিউট গুলো করছি কেন, এবং এখানে হচ্ছে যে আমি ম্যান পাওয়ার, এবং সেখানে আমাদের জেনারেল মিয়াজি স্যার যেটা বলে গেলেন যে অ্যাওয়ারনেস এর সমস্যা স্কিল ম্যান পাওয়ার যেটা, সেজন্য আমরা তো বুয়েট এর পক্ষ থেকে আমরা তো হয়তো সব দিকে আমরা নজর দিতে পারবো না, কিন্তু আমরা আমাদের রিসার্চ এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট এডুকেশনটার দিকে আমরা নজর দিতে পারবো। যেজন্য আমাদের ডিগ্রিটাকে পোস্ট গ্রাজুয়েট এবং এমএইচ যেটা প্রজেক্ট ছাড়া রিসার্চ ছাড়া যেটা করতে দিতে, এখন আমাদের অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ড পোস্ট গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম, তো আমাদের ওখানে দুটো ডিগ্রি আমরা করতে চাই, সাবজেক্টিভ ভিসি অ্যাপ্রুভাল, এটা আমরা অপেক্ষা করছি, এবং তাদের যেটা পেলে ডিগ্রিগুলো আমরা দিতে পারবো, এবং আশা করছি এছাড়া আমাদের কিন্তু কিছু সার্টিফিকেট কোর্স সবসময় আগেও ছিল সেন্টার হিসেবে, সেটা কিন্তু আমরা করতে পারি। আরো কিছু ম্যান পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অবশ্যই দরকার, সেটা সেখানে আমরা আমাদের আউটপুট গুলো দিতে পারবো, কারণ আমাদের যে রিসোর্স পুলটা সেটা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের বড় এক্সপার্ট যারা, মানে ইন্টারন্যাশনালি রিনাউন্ড এক্সপার্ট, প্রফেসর স্যার ছিলেন, এখনো আছেন, স্যারকে ডাকেন পাবো আমি জানি, মাহবুব স্যার আছেন, মতামিন স্যার আছেন, জুলুল স্যার আছেন, প্রফেসর জিয়াউর রহমান খান আছেন, ইনাদেরকে আমরা, এবং আরো অনেকে আছেন, আব্দুল হাসিব চৌধুরী স্যার আছেন। আমাদের পুলটা হচ্ছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের পুল, তাই ওইভাবে আমরা করতে পারি। স্যার অ্যাওয়ারনেস এর কথা আমরা বলছেন, জেনারেল মিয়াজি বলেছেন অ্যাওয়ারনেস, উনি কিন্তু বলেছিলেন যে প্রাইমারি এডুকেশনে স্যার ওই মনোভাবটা কিন্তু ওইখান থেকে তৈরি হয়, এবং এটা আমি তো বিজ্ঞান জনপ্রজ্ঞানের সাথে জড়িত বিভিন্ন জায়গায় এটা যখন বলি, এভরিবডি অ্যাপ্রিশিয়েটস বাট নোবডি অ্যাকচুয়ালি পুটস এনি জুস ইনটু, হ্যাঁ, তারা ওইখানে কিন্তু বিনিয়োগ বা ইয়েতে করতে চান, ওনারা খালি টার্সিয়ারি লেভেলে বা ওইখান থেকে কিন্তু মনোভাবটা স্যার আপনি বলেছেন ওটা কিন্তু ওইখান থেকে আসতে পারে। তো সেটাতে আমাদের কিছু খামতি রয়েই যাচ্ছে। এবং আচ্ছা, গ্রিনের ব্যাপারে আপনি প্রশ্ন করেছেন, আমি স্যার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আপনার অনুমতি হাসিব স্যার থাকলে ভালো হতো। তো আপনি অলরেডি স্যার তো উত্তর দিয়ে দিয়েছেন, এবং আপনি ওদের জানেন। এবং তামিম স্যারের একটা সাক্ষাৎকারে দেখলাম যে স্যার পরিষ্কার করে বলেছেন যে জেনারেশনে যেখানে উৎপাদনে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে যেখানে 25,000 কোটি টাকা দেওয়া হয়, সঞ্চালন নেয় 1,000 কোটি টাকা বা ওরকম, এখান থেকে বোঝা যায় কেন সঞ্চালন দুর্বল। এবং আমরা কতগুলো বড় বড় পায়রা বসে আছে, পায়রা পাওয়ার স্টেশন, যেখানে কিংবা তৈরি করতে পারছি না, সঞ্চালন নেয়। নিউক্লিয়ার ক্ষেত্রে 400 কেবি লাইন এখন হচ্ছে, সেই ইভ্যালুয়েশনটা করতে পারবে, কিন্তু এবং গ্রিডটার ব্যাপারে আমাদের আব্দুল হাসিব থেকে আরো ভালো হবে। তো আপনার একটা প্রশ্ন ছিল যে রিনিউয়েবল এনার্জি আদি দিলে, এটা সম্পর্কে আমাদের এই হচ্ছে যে স্মার্ট গ্রিড না করলে হবে না, স্মার্ট গ্রিড খরচ করবে অবশ্যই, এই জ্বালানিটা নিজে তেলের পিছনে যে খরচ দিচ্ছি সেই খরচ বাঁচিয়ে ওইটা হবে কিনা, এইসব ফিনান্সিং ইকোনমিক স্টাডিজ আমি করিনি, আমরা জানি না, করবো, আপনারা বললে আমরা এগুলা সাপোর্ট দিতে পারবো, কিন্তু ওই হিসাবটা করতে হবে, কিন্তু ওখানে কিন্তু অনেক খরচের ব্যাপার। আবার যেহেতু ইন্টারমিডিয়েট স্যার সোলার এবং উইন্ড ইন্টারমিডিয়েট, এই ইন্টারমিডিয়েটটা না আমাকে স্যার দিয়ে দিতে হবে। স্টোরেজে যে এক খরচ আপনারা হয়তো জানেন, একটা স্টাডি বিবেচনা করেছে ভারতীয় একটা কনসালটেন্সি ফার্মের মাধ্যমে, সেখানে কিন্তু খরচটা অনেক, পার মেগাওয়াট আওয়ার স্যার 5 কোটি টাকা আমার যদি মনে থাকে। ইট ইজ এ হিউজ, মানে গ্রিড লেভেল স্টোরেজ খুবই খরচ পড়ে। এখন টেকনোলজি ইমপ্রুভ হবে, আগে করতে পারে, কিন্তু একেবারে খুব বেশি কিন্তু কমবে না, যা বোঝা যাচ্ছে। ফলে ওইখানে কিন্তু একটা বড় খরচ আছে। সোলার এবং উইন্ডের ব্যাপারে আমরা আমাদের একটু নিজস্ব চিন্তা ভাবনা আছে, আমরা একটু দেখেছি স্যার। উইন্ডের ব্যাপারে সবাই যা বলে, আমাদের স্যার বললেন, সবাই কিন্তু উইন্ড নাই, এবং আমাদের রোদ মানেই কিন্তু মেগাওয়াট বিদ্যুৎ না, রোদ আছে কিন্তু আমরা কিন্তু মেগাওয়াট বিদ্যুৎ না, মানে এখানে কিন্তু আমাদের জিএইচআই যেটাকে বলে সেটা কিন্তু ভারতের থেকেও কম, 4.2, ভারতের 5 সামথিং, এটা ওই যে সেক্রেটারি রিপোর্টে এসেছিল। এবং এখানে কিন্তু উইন্ডের যে আরেকটা ব্যাপার যেটা সবসময় এটা কিন্তু কেউ খেয়াল করে না, যখন বলে ভিয়েতনাম 9,000 মেগাওয়াট, মেগাওয়াট কিন্তু পিক, এটা অনলি পিক ফর মেক 1 আওয়ার অর সো, ওটা কিন্তু 1/8 হয়ে যাবে বা কোয়ার্টার বেস। হ্যাঁ, বাট মানে একজন এক কথা বলে, পদার্থবিদ বলেন 1/8 হয়ে যাবে, কারণ 12 ইন্টেন্সিটি আছে, হ্যাঁ, আর 1/4 কারণ 6 ঘন্টা আমি বলছি, হ্যাঁ। আবার বিল গেটস তার বইতে বলেছে 30%, তো whatever, হ্যাঁ, আমি ওখানে বলছি কিন্তু ওটা কিন্তু পিক, ওটা কিন্তু ওইটা না, হ্যাঁ, ফলে ওই হিসাবটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে।
আর উইন্ডে আমাদের অপশন উইন্ড ছাড়া আছে, কিন্তু ওই উইন্ড স্যার যেটা বলেছেন ওটা কিন্তু আবার রিভাইভ করতে আপনি কিন্তু আবার ডাবল করে দিয়ে ওই তারকে নিয়ে আসতে হবে। এবং আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে ক্যাটাগরি 3 ঘূর্ণিঝড় বাড়বে, সেটা এতে কি ইফেক্ট ফেলবে আমরা কিন্তু অতটা জানি না। আর আর এসএমআর নিয়ে বলেছেন, স্মল মডুলার রিঅ্যাক্টর, এগুলো কিন্তু স্যার খুবই ভায়াবল। চায়না এই সব ক্ষেত্রে খুবই এগিয়ে যাচ্ছে, ইউকে এগিয়ে যাচ্ছে, ফ্রান্স আমাদের একটা ছেলে আছে ও তো এটা নিয়ে গবেষণা করেছে, ইউএসএ তো ও এসএমআর তো চমৎকার নিউক্লিয়ার ব্যাটারির মতো কাজ করে, এগুলো ওয়েস্ট নিয়ে কোনো চিন্তা নাই। ওয়েস্ট নিউক্লিয়ার ওয়েস্ট আমি কিন্তু পড়েছি স্যার যে এটা হচ্ছে যে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়েতে সলভেবল প্রবলেম, এটা হচ্ছে পাবলিক পারসেপশন মানুষ একটু ভয় পায়, এছাড়া এটাতে ইয়ে নেই। কিন্তু এসএমআরটা খুবই চমৎকার এবং নিউক্লিয়ার আসলে অনেকখানি যদি আমরা এটা সেফলি হ্যান্ডেল। তো আমি বলি স্যার সবার কাছ থেকে আজকের মতো লাইভ থেকে বিদায় নিচ্ছি, ধন্যবাদ সবাইকে।